Am I audible? Those who are there in the online? Yes. கேக்குதுங்களா? உங்களுக்கு கேக்குதா? Online. Okay. So is it visible now? So one was Jahandar Shah, 2. Second is Azim Us Shan. Azim Us Shan. Third son's name was Rafi Us Shan. Fourth son's name was Jahan Shah. So all these people were what? Sons of Aurangzeb? No. Shah Alam the First. Or Bahadur Shah the First. So which year did Bahadur Shah the First die? 1712. When he died, 4 sons started to what? Fight against each other, and the situation was so nasty that even after 1 month, after the death of Bahadur Shah the First, still they are fighting. What happened to the body of Bahadur Shah? They were so nasty that they have placed the monarch on the state. It's lying in state. Lying in state இந்த அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா? இந்த இது 8 மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த பதத்தை அவங்க word they used, lying in state. Queen Elizabeth II, அவங்களுடைய உடல் பால்மோரல் காசல்ல இருந்து கொண்டு வந்து அவங்க லண்டன்ல ஒரு ஹால்ல வைக்கிறாங்க. அதுக்குடைய அர்த்தம் என்ன? அங்க நிறைய லட்சக்கணக்கான மக்கள் அவங்களுடைய இறுதி அஞ்சலி செலுத்துறாங்க. பார்த்திருக்கீங்களா? அது நிறைய பேரு. அப்போ ஒரு எலிவேட்டட் அந்த காஃபின், அது ஒரு டேபிள்ல இட் வாஸ் கெப்ட் லைக் திஸ். எஸ் ஆர் நோ? இது மேல இங்கிலாந்துடைய கொடி இருந்துச்சு, பாத்தீங்களா இல்லையா? Then you have the people guarding. இருந்தாங்க இல்லையா? இதுடைய அர்த்தம் என்ன? It is called lying in state. புரிஞ்சுங்களா? Lying in state means the monarch's body is being in state of lying, and that is the last respect. Did Mughal princes, did they respect the monarch Bahadur Shah the First? என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா, இந்த கார்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, எவ்ரி 5 நிமிஷத்துக்கு கார்ட்ஸை மாற்றினே இருந்தாங்க. ஏன்? எதற்கு? சிரிக்கீங்களா? சொல்லுங்கப்பா. நாத்தம் தாங்க முடியல. தட் மீன்ஸ் அதோடைய பின்னத்துடைய வாடை என்னாச்சு? தாங்க முடியல. they were puking. வாந்தி எடுத்துட்டு அவன் ஃபர்ஸ்ட் போனவன் திரும்பி நெக்ஸ்ட் வருமான்னு நிக்க மாட்டான். Every 5 minutes, all the guards were fainting down. They could not bear the stench of the body. But these princes were fighting. Who will be the first? Who will sit on the throne? So in this way, you can see that Jahandar Shah, he kills all his brothers. Azim Us Shan, Rafi Us Shan, Jahan Shah. இவங்க 3 பேர் கொன்று இந்த இடத்துல உட்கார்றாரு. யார் இதுக்கு துணை போறாரு? The powerful noble Zulfikar Khan. The Zulfikar Khan யார்னா, Irani party, Persian party, Shia party noble. So he plays the politics. Zulfikar Khan, a prominent Irani party, and it is Zulfikar Khan. He is a person who changes the course of the Mughal history. So he puts Jahandar Shah as the puppet ruler under his control from March 1712 to Feb 1713. Just 1 year he rules. 1 year he rules. Then who comes to
politics now. You can see the Azim Us Shan. Who's Azim Us Shan? Brother of Jahandar Shah. Azim Us Shan. Azim Us Shan's son was Farooq Siyar. This Farooq Siyar, now with the help of the Rajput Hindustani nobles, he becomes the new emperor. How? You can see that Zulfikar Khan, he is a very prominent ruler. Irani party, he roses to the preeminence position, and he now becomes the new de facto ruler of Mughals. But Jahandar Shah was just a rubber stamp. So Jahandar Shah, he is supported by this Irani party noble Zulfikar, and he starts this Isra system called revenue farming. This was a very what you call nasty method. Why? Because now Mughal Empire என்ன problem இருக்கு? Economic problem. Economic problem means what? Problem means what? There is no money. No money. How to raise money? Taxes. How to raise taxes? So புதுசா ஒன்னு கண்டுபிடிச்சாருங்க farming. இந்த revenue farming. இந்த revenue farming எப்படி? They will appoint a person who will be bestowed the right to collect taxes. And this fellow will collect as much as possible from the people, and he will give the tax what? One part he will give to government, one part he will keep. Similar like Jamindari. In this, people started to be oppressed, particularly farmers and peasants were oppressed. When farmers and peasants were oppressed, so people were under loss. So Jahandar Shah, he was very much in the clutches of Zulfikar Khan. So Jahandar's position was challenged by Jahandar Shah's brother's son, Azim Us Shan, his brother, his son, Azim Us Shan Farooq Siyar. So with the help of the Syed brothers, who were the Syed brothers? Syed brothers were the Hindustani party. Who Syed brothers? Who are they? First is Abdullah Khan Syed. Abdullah Khan Syed. Second is Hussain Ali Khan. Hussain Ali Khan Syed. So Abdullah Khan and Hussain Ali Khan, they belong to the Hindustani party. Hindustani party nobility. So this Hindustani party nobility, they go and defeat the Zulfikar Khan Irani party, and now Farooq Siyar is sat on the throne. He overthrew his uncle Jahandar Shah. So they defeated, and they also what? What did they do? They killed Jahandar Shah. Who killed Jahandar Shah? Syed brothers. So now Azim Us Shan becomes the new emperor. When did Jahandar Shah die? On 11th February 1713. He was killed by the Syed brothers on 11th February 1713. So now, when Jahandar Shah was killed, who becomes the new emperor? Farooq Siyar. Farooq Siyar ruled from 1713 to 1719. And when Farooq Siyar became emperor, he was very happy. So he appointed Abdullah Khan Syed as Wazir, Prime Minister. And he also appointed Hussain Ali Khan. And Hussain Ali Khan is called Commander-in-Chief or called Mir Bakshi. So when he appointed, the power of prestige of these Hindustani party nobles increased. So in token of gratitude, he appointed Prime Minister as whom? Abdullah Khan Syed, and Commander-in-Chief Mir Bakshi as Hussain Ali Khan Syed. So Jahandar Shah. So Jahandar Shah was what?
a rubber stamp, virtual rubber stamp. The real person was Zulfikar. This Zulfikar, he carried out the policies of Bahadur Shah I, pacifying policy, and also he made reconciliatory policy with the Jat, the Bundelas, and everybody. We'll take a point. Okay, Zulfikar Khan, he brought in a system of revenue farming. What farming? ISRA system. And later he also made conciliatory policies. So what are the conciliatory policies he did? Zulfikar Khan, he abolished they could not abolish the jizya and other things. He abolished one set of jizya in some parts of the Mughal Empire. And this was a conciliatory policy. And this ISRA system brought what? Middlemen, and it gave fixed revenue to Mughals. But these middlemen did atrocities. What did they do? They went to the poor peasants and farmers, they pestered for more and more money. And because of more and more money, what happened? Peasantry were impoverished. When peasantry was impoverished, they were not in a position to pay taxes. So they get clutches in the hands of money lenders, or they fall for the money lenders clout, where these money lenders become what? Very powerful. They take them as bonded laborers. So in this way, oppression of farmers started, and it started during the later Mughals. So the Mughals now asked for Chaut and Sardesh Mukhi, but what they have got, when Bahadur Shah later Mughal, they got only Sardesh Mukhi. Jai Singh and Ajit Singh of Amber and Marwar asked for Subedari. It was not granted. So later you can see that Jahandar Shah was very much fearing his Wazir Zulfikar, and Zulfikar also did not have much regard for Jahandar Shah, and Zulfikar was conspired by Jahandar Shah. So Jahandar Shah was conspiring against Zulfikar, the powerful personality who was the kingmaker, the Irani party. Now, what kind of life did Jahandar Shah live? Did he live a life of righteousness, truth, and justice and peace-loving monarch, or he was into the worldly pleasures of women, wine, and dine and merrymaking?
What kind of life? He was pleasure-loving person. So since he was politically incompetent, he did not have the political acumen, the administrative skill to take over and rule the nation. He fell. So once his weakness was seen, who comes and usurps the throne? We can see his brother's son, Azim Ust Shan, whom he had deposed. His son, Farrukhsiyar, with the help of whom Sayyid brothers comes and sits on the throne. So Jahangir Shah was defeated in the Battle of Agra, and finally Farrukhsiyar sat on the Mughal throne. And in this, Sayyid brothers become the new kingmakers. So what is the story of Jahangir Shah? He was killed by his own noble and his nephew Farrukhsiyar. So Aurangzeb, the chronology போறேன் எதற்காக மறுபடியும் answers உங்க நீங்க பாப்பீங்க. UPSC questions in the chronology தெரிஞ்சிச்சுனா எரா தெரியும், எரா தெரிஞ்சிச்சுனா என்ன issues, what were the consequences தெரிஞ்சாக்கா எந்த questionனாலும் clean answer பண்ணலாம். So Aurangzeb from 1658 to 1707, Bahadur Shah from 1707 to 1712, Jahangir Shah from 1712 to 13, Farrukhsiyar starts from 1713, ends in 1719. So now we can see Farrukhsiyar. So with the help of Sayyid brothers, Farrukhsiyar becomes the new emperor. Sayyid brother appointed Abdullah Khan as the Abdullah Khan Sayyid as Wazir, Hussain Ali Khan as Mir Bakshi. So with the help of Mir Bakshi, Hussain Ali Khan and Wazir Abdullah Khan, now Farrukhsiyar goes and hunts and kills Banda Singh Bahadur. In whose reign did Banda Singh Bahadur was killed? Sikh rebel leader Bahadur Shah or in Farrukhsiyar? In whose reign? Farrukhsiyar's reign, with the help of whom? Jat chief Choraman, Bundala chief Chatrasal, or it is Sayyid brothers, Hussain Ali Khan, Abdullah Khan. Who? So you can see that Emperor Farrukhsiyar was slowly getting into the yoke. What do you mean by yoke? Yoke. Yoke in என்ன அர்த்தம்? இது தெரியுதுங்களா? அது இதுனா இது மாட்டுடைய இதுனா இது இந்த இது நெருக்கத்தை என்ன போடுறாங்க? அதோடைய பாரத்தையும் அதோடைய என்ன பண்றாங்க? சுருக்கு போடுறாங்க இல்லையா? மாட்டு கழுத்துல கட்டுவாங்க இல்லையா? அந்த கட்டையில மாட்டு வண்டியில கட்டும் போது பாத்திருக்கீங்க இல்லையா? அதுதான் யோக். என்னாச்சு? அந்த யோக்கு அதிகமா பிடிச்சி இழுக்கும் போது என்ன ஆகும்? கழுத்து இறுக்கிக்கும். அதுதான் யோக்குன்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? யாருடைய யோக்குல மாட்டுறாரு? யாரு? Hussain Ali Khan and Abdullah Khan, Wazir Mir Bakshi இதுல மாட்டிக்கிறாப்ல. யாரு? Farrukhsiyar. இப்போ Farrukhsiyar அவருடைய ஆட்சி யாரு இருக்கு? யார்கிட்ட இருக்கு ஆட்சி பீடம்? Sayyid brothers. So you can see that Sayyid brothers becomes the very powerful, what he called, ruler. So Farrukhsiyar is just mere a rubber stamp. So Farrukhsiyar found the yoke of Sayyid brothers galling. What do you mean by galling? Gallows. என்ற அர்த்தம் என்ன? இங்கிலீஷ்ல நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. They put them to the gallows. Gallows என்ற வார்த்தையில தான் galling ன்னு சொல்றாங்க. அர்த்தம் என்ன? தூக்கு போடும் போது gallows ன்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதுங்களா? அதோடைய நெருக்கம். galling என்னது? இந்த கழுத்துக்கு அந்த சுருக்கு போட்டு நெருக்கம். அந்த நெருக்கத்தை அவரால் தாக்கு பிடிக்க முடியல. So Farrukhsiyar was in the yoke of Sayyid brothers galling. When he was galling, so Farrukhsiyar thought that it is better we will get rid of these Sayyid brothers, we will kill them. So Farrukhsiyar conspires against whom? Against Sayyid brothers. So now Sayyid brothers are very clever, they are very intelligent.
they got to know that Emperor Farrukhsiyar is conspiring to eliminate Sire brothers. So what did Sire brothers do? Sire brothers go and they make what? A pact with the Marathas. So the Hindustani party, and with the help of Marathas, they go and kill Farrukhsiyar. So Farrukhsiyar was killed by the Maratha, by the help of Marathas, by the Sire brothers on 28th April 1719. When 28 April 1719, who was put to death? Farrukhsiyar was put to death. So soon Emperor Farrukhsiyar died. So when Farrukhsiyar died, you can see that slowly in the Bengal and in the south in Hyderabad and in the north in Awadh, the rise of autonomous states takes place. So who was the first founder of autonomous state of Bengal? Bengal, Awadh, and Nizam in Hyderabad. Slowly they become what? They are becoming independent. Why? Because of the court politics of Delhi. And now emperors are being one by one killed by whom? By the powerful who? Kingmakers, nobles. இப்போ பேரரசரே மந்திரி அது அங்க இருக்க அமைச்சர்களே கொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது? மற்ற இருக்கிற அந்த அந்த மாநிலங்கள், அந்த ஒன்றியத்துல இருக்க சென்ட்ரல் இருக்க மாநிலங்கள் என்ன ஆகுது? ஒருனா அட்டானமியை கெயின் பண்றாங்க. Bengal, who is the first founder of Bengal? Murshid Quli Khan. Murshid Quli Khan. The founder of Awadh is called Saadat Ali Khan the First. Saadat Ali Khan the First. Hyderabad is called Asaf Jaha Chin Kulich Khan. Asaf Jaha Chin Kulich Khan. Asaf Jah Chin Kulich Khan, called Nizamul Mulk. Awadh founder name is called Muhammad Mian. Muhammad Mian Saadat Ali Khan the First Burhan ul Mulk. எதற்காக ஃபுல்லா பேரை சொல்றேன்னா, யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ல என்ன செய்வாங்க தெரியுங்களா? முகமது மியான்னு போடுவாங்க. அப்ப என்ன தெரியும்? யாருப்பா முகமது மியான்னு? ரெண்டு முகமது மியான் இருக்காங்க. ஒரு முகமது மியான் 1721ல he becomes the grand wazir of Mughal Empire. இன்னொரு முகமது மியான், அவர் பேர் தான் சாதத் அலி கான் புர்ஹான் உல் முல்க், அவருடைய முழு பேர். இந்த முகமது மியான் சாதத் அலி கான் becomes the first founder Nawab of Awadh Empire. இன்னொன்று யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க, கிலிச் கான் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த கிலிச் கான்றது யாரு? அவங்க சின் கிலிச் கான் கூட கொடுக்கல, ஒரு கிலிச் கான் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப யார் அது? நிசாமுல் முல்க குறிக்குது. லாஸ்ட் இயர்ஸ் யூபிஎஸ்சி பேப்பர்ல, அது ப்ரீவியஸ் இயர்ல கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செஞ்சாங்க, தவறு இது வேற யாரும் இருக்கும், யாரும் கிடையாது. அசப் ஜஹா சின் குலிச் கான் நிசாமுல் முல்குடைய பேர் தான் கிலிச் கான். ஜஸ்ட் ஒரு மூணு பேர் இருக்கிறத ஒரு பேர்ல முதல் பேரை விட்டுட்டு ரெண்டு பேர் தான் கொடுத்திருக்காங்க. So that means UPSC will try to confuse you. அதனாலதான் முழு பேர் நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், நீங்க மைண்ட்ல வைக்கணும், கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. Okay, so Nawab of Bengal was Murshid Quli Khan, Awadh was Saadat Ali Khan, and now you can see Banda Bahadur. So Banda Bahadur, with the help of the Sayyid brothers, he was taken as prisoner to a place called Gurudaspur. Gurudaspur. இந்த குருதாஸ்பூர்ல பிரிசனரா கூட்டு போறாங்க. இந்த குருதாஸ்பூர்ல இருந்து அவரை பிடிச்சுக்கிட்டு யார? பண்டா சிங் பகதூர் எங்க கொண்டு போறாங்க? டெல்லி கொண்டு போறாங்க. Sayyid brothers, and later Sayyid brothers, they put to death this rebel, Sikh rebel Banda Singh Bahadur on 19th June 1716ல கொன்னுறாங்க. முகல் எம்பையர்ல யாரு? Sayyid brothers, Farrukhsiyar emperor. லேட்டர் இந்த காலகட்டத்துல முகலாயருடைய ஆட்சி பீடத்துக்கு யார் வராங்க? தஞ்சம் கேட்டு வியாபாரம் செய்ய அவங்களுக்காக யார் வராங்க? ஆங்கிலேயர் வராங்க.
அப்போ then ஃபருக்சியார் கிட்ட ஆங்கிலேயர் particularly டாக்டர் வில்லியம் ஹாமில்டன், we can see that டாக்டர் வில்லியம் ஹாமில்டன் வராப்ல. அவர் வில்லியம் ஹாமில்டன் வரும்பொழுது என்ன நடக்குது? டாக்டர் வில்லியம் ஹாமில்டன் என்ன நடக்குது? வில்லியம் ஹாமில்டன் இவரு சிகிச்சை கொடுக்கிறாப்புல ஃபருக்சியாருக்கு. எதற்காக ஃபருக்சியாருக்கு சிகிச்சை கொடுக்கணும்? ஜாண்டிஸ் கிடையாதுங்க. ஃபருக்சியாருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. அவருடைய டெஸ்டிகல்ஸ்ல என்ன நடக்குது? ஒரு ஆண் உறுப்புல டெஸ்டிகல்ஸ் உடைய வேலை என்ன இருக்கும்? கொனார்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க பயாலஜில. கண்டிப்பா உங்களுக்கு ராஜேஷ் எடுத்தாரு, இது பத்தி எடுத்தாரா இல்லையா? எடுத்தாரு. ஏன்னா ராஜேஷோட கிளாஸ் நான் உட்கார்ந்து இருக்கேன், கவனிச்சிருக்கேன், மானிட்டர் பண்ணியிருக்கேன். எடுத்தாரு, அது எனக்கு தெரியும், மறந்துருப்பீங்க. சோ இந்த டெஸ்டிகல்ஸ் என்ன உருவாகுது? சீமன். சோ என்ன ஆச்சு? ஃபருக்சியாருக்கு இந்த டெஸ்டிகல்ஸ்ல ப்ராப்ளம்னால ஒரு பெரிய கட்டி இதாகி அவர்னால திருமணம் செஞ்சு ஒரு உடல் ஒரு செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமையில டாக்டர் வில்லியம் ஹாமில்டன் இவருக்கு சிகிச்சை செஞ்சு அவர் குணமாக்கிடுறாரு. அந்த குணமாக்கு உடைய இதுல என்ன பண்றாப்புல, மகாராஜா அஜித் சிங், இந்த ஜஹாந்தர் ஷா டைம்ல யாரு வாசியரா இருந்தாப்புல? எந்த ஜஹாந்தர் ஷா, அதாவது ஃபருக்சியாருக்கு முன்னாடி இருந்த ஜஹாந்தர் ஷாவுடைய மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வாசியர் யாரு? ஜுல்ஃபிகர் இருந்தார் இல்லையா? இந்த ஜுல்ஃபிகர் என்ன பண்றாப்புல, இந்த he goes with conciliatory policy, reconciliatory policy. இந்த ராஜா ஆஃப் ஆம்பர் அஜித் சிங்கோ ஜெய்சிங், ஆம்பர் வந்துட்டு ஜெய்சிங் அண்ட் மர்வார் உடைய அஜித் சிங், இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் டைட்டில் கொடுக்குறாப்புல. யாரு? இந்த ஜுல்ஃபிகர் கொடுக்குறாப்புல. மகாராஜா எம்பரர் ஜஹாந்தர் ஷா ராட்டிஃபைஸ் தட். என்ன டைட்டில் கொடுக்குறாரு? ஆம்பர் உடைய ராஜாவுக்கு மகாராஜா, சவாய் மகாராஜான்னு கொடுக்குறாப்புல. SAWAI, சவாய் மகாராஜா. இவருக்கு அஜித் சிங்க்கு மகாராஜா. இந்த டைட்டில் சவாய் மகாராஜா ஃபார் ஆம்பர், மகாராஜா ஃபார் அஜித் சிங். இந்த மகாராஜா அஜித் சிங் உடைய டாட்டரை யார் திருமணம் பண்றாருன்னா ஃபருக்சியார் பண்றாப்ல. So Farrukhsiyar marries the Gujarat Hindu Maharaja of Marwar Ajit Singh. இந்த டாக்டரை மேரி பண்ணதுமே என்ன ஆகுது? அவர் கல்யாணம், அவருக்கு ஒண்ணு குணமாறாரு ஹாமில்டன். அவர் குணமாக்குமே மேரி பண்ணதுமே இங்கிலீஷுக்கு மாக்னா கிராட்டா 1717 ஃபர்மன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 1717 எத்தனை ஃபர்மன்? எத்தனை ஃபர்மன் கொடுக்குறாப்ல? 20 ஃபர்மன். 3 ஃபர்மன் கொடுக்குறாப்ல. சில புக்ஸ்ல ஒண்ணுதான் கொடுக்குது, ஆனா 3 ஃபர்மன் கொடுக்குறாப்ல. யார் கொடுக்குறாப்ல ஃபர்மன்? இட் இஸ் கால்ட் மாக்னா கிராட்டா. It's called Magna Carta for the English. English உடைய Magna Carta originally is called as what? 18ஆம் நூற்றாண்டுல அவங்களுக்கு சில சட்ட விதிகள் கொடுக்குறாங்க இங்கிலாந்துல, அது பேர் தான் மாக்னா கிராட்டா. பட் இந்திய நாட்டுல 17ஆம் நூற்றாண்டுல what is that 1717, yeah, they get concessions from the Mughal emperor with respect to trade in India for English, which is called Magna Carta for British India. இந்த மாக்னா கிராட்டால என்ன இருக்கு? What is there in this Magna Carta? What is there? So you can see that Magna Carta, one, with respect to Bengal, they get duty-free rights. Second, Magna Carta with respect to the south, Hyderabad region, Madras is confirmed for them the same way for a small annual payment, rent. Third, with respect to the western coast in Surat, they get the Magna Carta for minting coins. Who get minting rights? The English get. Ida mool.
1 Bengal, 2 south in Hyderabad, 3 in western side in Gujarat, Surat region. So UPSC question for you. Consider the following statements. Which of the following statement is correct during the reign of Farooq Siyar? He conceded the minting rights for British in India. He crushed the Sikhs and killed Banda Singh Bahadur. He granted the Chowth of Gujarat and Malwa to Marathas. Which of the statements are correct? Only one, only two, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3. Only 2. Option A. Option B. That is 1 and 2. So first statement, did Farooq Siyar give minting rights to British? Yes. He gave in the Farman 3 with respect to Surat. So that is correct. Did he crush Sikhs and killed Banda Singh Bahadur? Yes, with the help of Sahil brothers. Did he grant Chowth of Gujarat and Malwa to Marathas? No. So that means answer is what? B, 1 and 2. So 1716, Baba Banda Singh Bahadur was captured and killed. Finally, Sikhs were defeated by the Mughals with the help of Sahil brothers. So now Farooq Siyar gives 1717 Magna Carta to English India Company. He gives duty-free trade in Bengal. He confirms Madras for a nominal rent per month, as well as he confirms the English to mint coins in where? In Surat area, on the western coast of India. So answer is B, 1 and 2 only. So what is the characteristics of Farooq Siyar? Farooq Siyar, same as Jahandar Shah. How is Jahandar Shah? Very peace-loving, very hardworking. He was very devoted to his duty. He went and fought for his people. Yes or no? அப்படிதானே இருந்தாரு Farooq Siyar. எப்படி இருந்தார்? அதே களியாட்டம், குடிவெறி, பெண்களுடைய தொடர்பு. So he was living a worldly life of pleasure. So finally, என்ன செஞ்சாப்ல? How Jahandar Shah conspired against Zulfikar. Similarly, Farooq Siyar conspired against whom? Farooq Siyar against Syed brothers. Syed brothers are very clever. They are intelligent. Once they get to know what they do, they eliminated Farooq Siyar. On which day? என்னைக்கு கொன்றாங்க அவங்கள? 28th April 1719. So Syed brothers எதற்காக இவ்வளவு பவர்ஃபுல் ஆனாங்கன்னா Indian party, Indian blood. Though they are Muslims, they are Hindustanis. So they gave very big amount to land to Marathas, liberal grants. So Farooq Siyar died in 1713. So now go chronology. Aurangzeb from 58 to 1707. 1707 to 12 is Bahadur Shah. 1712 to 13 is Jahandar Shah. Farooq Siyar 1713 to 19. Now who comes? So Syed brothers become the kingmakers. These Syed brothers were ruling the Mughal polity with a religious tolerance, and there was harmony in the empire. When there was harmony, now Syed brothers, they also tried to remove the jizya and pilgrimage tax from other places. So Syed brothers, they made conciliatory policies with Marathas, Rajputs, Jats. Using Maratha, Rajputs and Jats, Syed brothers go and crush whom? யாரை crush பண்றாங்க? Banda Singh Bahadur. Banda Singh Bahadur belongs to which community? Can you understand the politics? அதாவது kingmakers யாரு? Who were kingmakers? Syed brothers. So they are in good relationship with whom? Marathas. Then they are good with Rajputs. Yes or no? And they also good relationship with whom? Jats. Now all these 4 people joined and they crushed which community? And Sikh community was led by whom? Baba Banda Singh Bahadur. Okay. So Baba Banda Singh Bahadur finally crushes whom? Or get crushed under whom? Can you see the politics? Hindu kingdom plus Muslim versus whom? Sikh kingdom.
Now, when Farrukhia conspired against Sayed brothers bring whom? They bring Peshwa Balaji Vishwanath. Yara kondu varanga? Peshwa Balaji Vishwanath. Who is this Balaji Vishwanath? He is the first Peshwa. He is the first Peshwa of Maratha polity. The first Peshwa kuda yaar pact போடுறாங்க? Sayed brothers. Sayed brothers pact போட்டு எதற்காக? They wanted to tame the ruler. இப்ப ஃபருக்சியாரை பிடிக்கிறாங்க. ஃபருக்சியாரை பிடிச்சு அவரை blind பண்றாங்க. யார் blind பண்றாங்க? Who blinds? Sayed brothers blind, and finally who kills? Finally the both Sayed brothers and Balaji Vishwanath, they behead and kill Farrukhsiyar. இப்ப யார கொண்டு சாவடிச்சாங்க? இப்ப பாலிடிக்ஸ் பாக்குறீங்களா? யார் கூட சேர்றாங்க? Sayed brothers plus Hindu Marathas. Correct na? Hindu Marathas kill whom? Kill Muslim. புரியுதுங்களா? இப்போ regrouping of politics. Understanding how Balaji Vishwanath comes in with the Sayed brothers who are Muslim plus Hindu. They go and kill the Muslim emperor. So in this way, Sayed brothers raised to the throne quickly succession of young princes to the throne as what? As emperors. That is why Sayed brothers being kingmakers. So Rafi ud Darjat succeeds Farrukhsiyar. He is the new ruler. So this Rafi ud Darjat, he ruled for the shortest time as Mughal emperor, and he died. And because of health issues. What was the reason that he died? எதற்காக அவரு இறந்து போனாப்ல? என்ன problem? He died of which problem? Which health issue? தெரியலையா? எதுல இறந்து போறாரு அவரு? டிவி tuberculosis-ல இறந்து போறாப்ல. Next, Rafi ud Darjat இறந்ததுமே Rafi ud Dawlaவை போடுறாங்க. யாரு? Kingmakers யாரு? Sayed brothers. This Rafi ud Dawla is what kind of life? He is also into what? He is an 18-year-old guy. 18 வயசு அவருக்கு. Not even 18 years old. He was put. So this Rafi ud Darjat, he took the title as Shah Jahan II. Shah or பட்ட பேர் என்ன எடுக்கிறாரு? Shah Jahan II. So இவர் யாருன்னா, இவர் ஒரு சூப்பரான ஆளு. எப்படின்னா ஓபிஎம் அடிக்ட். What do you mean by OPM? ரத்னா பாக் போடுற மாதிரியா? OPM, intoxicating drug. OPM addict. இந்த OPM addict பண்ணாலும் பரவாயில்ல. இவரும் ஹெல்த் இஷ்யூ ஆனாலும் இறந்து போறாப்ல. என்ன ஹெல்த் இஷ்யூல இறந்து போறாப்ல? என்ன எதிரே எப்படி இறந்து போறாப்ல? ஹார்ட் அட்டாக்லையா? வயத்தால போய் இறந்து போறாப்ல. Previous fellow died of tuberculosis. Successor Rafi ud Dawla also died of what? Dysentery. He died after few months. Now in 1719, you have another puppet ruler. So this puppet ruler comes to the throne, and Sayed brothers put an 18-year-old guy, and his name is Roshan Akhtar. And this Roshan Akhtar takes the name as Muhammad Shah. Muhammad Shah, and who's always called as Muhammad Shah Rangila. Are you getting me? Puriyudhunga chronology? So Muhammad Shah Rangila was an 18-year-old boy, and he was a very flamboyant personality. That means what? Or macho man. Artha enna? So Muhammad Shah was made as the new puppet ruler by Sayed brothers. So Aurangzeb, followed by Bahadur Shah, the
First, Jahandar Shah, Farooq Siyar from 1713 to 19, Rafi'ud Darjat, Rafi'ud Dawla in 19, Muhammad Shah Rangila. This Rafi'ud Dawla took the title as Shah Jahan II. And now Muhammad Shah rules from 1739 to 1748. 1739 to 1748. So when Rangila comes to power, who was the kingmaker? Syed brothers. So why he is called Rangila? Why he is called Rangila? Why? Because of his life. He was women loving, wine loving, he was pleasure loving, and he was colorful. Why? Because he was in the midst of colorful women. Ada colorful. Adala rang என்றது வடமொழியில என்ன சொல்றது? வர்ணம் வண்ணம் என்ற அர்த்தம். கலர். அதனால தான் கலர்ஃபுல் பேர் வச்சுட்டாங்க அவருக்கு. ஆனா கலர் பியர் கூட சுத்தி இருந்தாப்ல. அதனால இது லோக்கல் மெட்ராஸ் பாஷை. சரி. So he was women loving and pleasure loving. He never was interested to take care of the people nor the administration. So what he did, he was now in the clutches of the powerful Syed brothers. When powerful Syed brothers என்ன செய்வாங்கன்னா அவர் டோர் கிட்ட வந்து நிக்கிறதுக்கு கூட அவருக்கு அனுமதி கிடையாது. வெளியே மக்களை மீட் பண்றதுக்கு பால்கனில இருந்து கை காட்ட கூட அனுமதி கிடையாது. So they restricted him. So what happened? Rangila was choked. Now the politics of Mughal court politics changes. The rise of Turani party takes place. The rise of Turani party. முதல்ல எந்த நோபிலிட்டி வந்தாங்க? யாரார் பாத்தீங்க? ஈரானி பாத்தீங்களா? ரெண்டாவது ஹிந்துஸ்தானி. இப்போ மூணாவது பார்ட்டி வர்றது தூரானி பார்ட்டி. இந்த தூரானி பார்ட்டி யாருனாக்கா முகமது மியான் and Nizam ul Mulk, who's called as Chin Kulich Khan, Asaf Jaha, Nizam ul Mulk. So in the Turani party, பெருசா gain பண்றாங்க. The Turani partyக்கு சாயத் brothers பிடிக்கிறது. So they became very powerful. Very powerful போனது என்ன செய்யறாங்க? இந்த Turani party, Chin Kulich Khan, Nizam ul Mulk யாரை பிடிக்கிறாருன்னா இந்த Hussain Ali Khan இருக்காப்லையே, வாசீர், சாயத் பிரதர் வாசீர், Hussain Ali Khan Syed. The Hussain Ali Khan Syed is called Mir Bakshi. The Mir Bakshi புடிச்சு யார் கொன்னுறாப்ல? Nizam ul Mulk kills this Mir Bakshi. So when Mir Bakshi was eliminated, who is still remaining? The elder brother Wazir. யாரு? Abdullah Khan. இந்த Abdullah Khan என்ன பண்றாரு? அவரை பிடிச்சு சித்திரவதை செஞ்சு அவரை அடிச்சு வச்சிடறாப்ல பிரசன்ட்ல. So in this way, who is eliminated from the court politics? Hindustani party, Syed brothers. Now who is the new kingmakers? Turani party, Muhammad Mian and Nizam ul Mulk. So what happens in 1721? For few months, Muhammad Mian becomes the Grand Wazir. Grand Wazir, in the spelling correct. Either one correct. Wazir or Wazir, rendu correct. So he dies. So in 1722, Nizam ul Mulk becomes the new Wazir of Mughal Empire. Yaar kudukranga? Rangila appoints them as new Wazir. When Rangila appoints them, so after 2 years, 1721 to 1722, Nizam ul Mulk, he stays in what? In Delhi, and he was not able to really adjust with the court politics of Delhi. Delhi le எப்படினா அடிச்சுக்குவாங்க, நிறைய சதி செய்வாங்க. ஏன்னா ஒரு பார்ட்டி கிடையாது, பல பார்ட்டி. So he decides to leave Delhi. So this leaving of Nizam ul Mulk is from Delhi to as a Subedar and first founder of Awadh as Nizam. It is called the flight of loyalty. Another artham, when Nizam ul Mulk goes to Hyderabad, it is called flight of loyalty. Idu artham enna? Flight என்னது? மாறி போகுது. அதாவது ஒரு இடத்துல கடந்து போகுது இன்னொரு இடத்துக்கு. அதாவது அவருடைய
Loyalty. Loyalty means what? விசுவாசம் பறந்து போகுது இன்னொரு இடத்துக்கு, ஒரு நம்பிக்கை போகுது. அப்போ what happens? Lot of internal chaos starts to happen. என்ன நடக்குது? ரங்கீலா யாருடைய கையில மாற்றாரு? When Nizamul Mulk goes back, now Sadat Ali Khan, he becomes the Awadh state, Murshid Muli Khan, Bengal autonomous state, Nizamul Mulk, Hyderabad state. So now Balaji Vishwanath dies, Peshwa Baji Rao the first becomes the second Peshwa, and during this time he rules from 1720 to 1740. Who? Baji Rao the first Peshwa, he rules. Yar emperor, Mughal emperor, Rangila. So now, once Sair brothers were eliminated, Nizamul Mulk leaves the court and he goes to Hyderabad. Ipo Delhi yaar kaiyila irukku? Yaar kaiyila irukku? Rangila plus nobility. Adana Rangila plus nobility. Yes or no? Or new element varudhu. Yana kingmakers yaar illa, Sair brothers poindala. Now Muhammad Shah Rangila was very weak-minded and frivolous. Weak-minded and frivolous. So he comes in the clutches of a public dancing girl. Yaar the public dancing girl? Public dancing girl. Yaar the public dancing girl? Her name is called Hokijiu. இந்த மாதிரி பல பெண்கள் கூட உல்லாசமா இருக்காரு, ஆனா இந்த பொண்ணுகிட்ட மாட்டிக்கிறாப்புல. So she is a mastermind. So ஆட்சி பீடம் ஸ்லோவா இது, she doesn't become the queen. Okay, she is one among the concubines of who? ஒப்பாட்டி. பூத்தியார் யாருக்கு? ரங்கீலாவுக்கு. கோகிஜியோ. இது யாரு? Who is Kokijiyo? She is a public dancing girl. Public dancing girl என்னது? அவங்களுடைய தொழில் என்ன? நடனம் ஆடுவது. யார் முன்னாடி? ஜனங்க முன்னாடி நடனம் ஆடி வைத்து பிழைப்பதற்காக வாழ்ற வருது. இந்த நடனத்துல ரங்கீலா பார்த்து பூரி பஞ்சு ஒரு காதல் கொண்டு வாங்கன்னு வச்சுக்கிறாப்புல. சோ அவங்க கூட வந்த ஒரு கொடூரவர் யார் அது? இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் சொல்லுவாங்க, யூனக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா யாரு? லோக்கல் மொழியில என்ன சொல்லுவாங்க? Now we call them, இப்போ அவங்களுக்கு அரசாங்கம் பட்டம் கொடுத்திருக்கு திருநங்கைன்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு முன்னாடி they called as transgenders, eunuchs. Hafiz Kit Matkar Khan என்றவன் ரொம்ப கொடியொருவன். Hafiz Kit Matkar Khan. இந்த யூனக் கையில ஆட்சி பீடம் போக்கிஜிவ கையில போய் நாசமாகுது. ஏன்னா பவர்ஃபுல் ஆட்கள் இல்லை. அப்போ what happened? The entire administration of India goes to peril. So in this way, slowly the Mughal polity is under the what? Started to die down. In the காலகட்டத்தில் என்ன ஆகுது? Slowly now Rangila is not interested in administration. He doesn't want to take care of the people, and slowly he starts to what? Get into the clutches of many people. So in 1737 March, Baji Rao the first, he raids Delhi, defeats the Mughals, and he terrorizes Rangila. Yaar varanga? Yaar varanga? Peshwa. Endha Peshwa? Baji Rao the first. And he ruled from 1720 to 1740. So இவருக்கு பிறந்தது தான் மஸ்தானி கூட ஒரு குழந்தை தான், சம்ஷீர் பகதூர் த ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, இந்த இது ரன்பீர் சிங் பார்த்திருக்கு. ரன்பீர் சிங்கா ரன்பீர் கபூரா? ரன்பீர் சிங் தான் இந்த பேஷ்வாது பார்த்திருப்பீங்க. இந்தியில ஒரு பிலிம் இருக்கு, அதுல பார்த்திருப்பீங்க. சோ இந்த பேஷ்வாஸ் யாருன்னா இவங்க தான் சிட்பவன் பிராமின்ஸ். இவங்க சிட்பவன் பிராமின்ஸ் யாருன்னா கொங்கனா பிராமின்ஸ். கொங்கனஸ்தா, கவுட், சரஸ்வத், இவங்க எல்லாம் சப் கிளான்ஸ். இவங்க யாருன்னா இவங்க தான் கொங்கனீஸ். கொங்கனீஸ் usurp the throne of the Marathi Kshatriyas. இவங்க யாருன்னா actually according to the Varnashrama Dharma system,
they cannot change varna and take, but Brahmins can bend, twist, change color when they want. So ஆட்சி பீடத்தை எது வேணாலும் செஞ்சாங்க. சத்திரியரா மாறி ஆட்சி பீடத்தை உட்கார்ந்தோம். So they are very dangerous. They are Purohita, they are Kshatriya, as well as administrators. The 3-in-1 collaboration உட்காரும்போது ரொம்ப dangerous. So that is how 105 years rule பண்றாங்க. 1713 to 1818 they rule for 105 years Peshwas. பெரிய வன்கொடுமைகளை நடுவிக்கிறாங்க அந்த மராத்வாடா ப்ராவின்ஸ்ல. அதனாலதான் அதிகபட்சம் சோசியல் ரிஃபார்மர்ஸ் எடுக்கும்போது பாப்பீங்க இந்த ப்ராவின்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. மராத்வாடா ப்ராவின்ஸ் அம்பேத்கர் அதே இடத்துல வர்றாங்க. அவ்வளவு கொடுமைகளை இந்த சிட்பவன் பிராமின் செய்யறாங்க. 1818ஆம் ஆண்டு கோரேகான் பீமான்ற ஒரு இடத்துல பெரிய போர், அதான் கடைசி பேட்டில் ஃபார் பேஷ்வாஸ். அங்க மகர் கம்யூனிட்டி இந்த பேஷ்வாஸை கொன்று அந்த வெற்றி அடைஞ்சு பேஷ்வாஸ் சாம்ராஜ்யத்துக்கு முற்றி கொண்டு வைக்கிறாங்க தலித்ஸ். அதோட தலித் எழுச்சின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் பேட்டில் ஆஃப் பீமா கோரேகான் சொல்லுவாங்க. பேட்டில் ஆஃப் பீமா கோரேகான் on the banks of river Bhima near to the Pune, where Pune is the seat of Peshwas in a place called Shaniwar Vada. Okay, so India, Peshwa Balaji Vishwanath on March 1737, he comes and he terrorizes Rangila. Once he terrorizes Rangila, you can see that Nadir Shah comes with his most able general Ahmad Shah Abad Ali, and they decimate the Mughals in the Battle of Karnal 1739. And Nadir Shah invasion decimates Rangila. அவர் என்ன பண்றாரு? நாதிர் ஷா கிட்ட வந்து நாதிர் ஷாவை என்ன செய்யறாரு? அரியன்ல உட்கார்ந்து என்ன செய்யறாப்ல நாதிர் ஷா? யார கால விட வைக்கிறாப்ல? முகமது ஷா ரங்கீலா was prostrating சாஷ்டாங்கம். சாஷ்டாங்கம் தெரியுங்களா? புலிகேசி மூவியில அந்த இவன் வர தெரியுங்களா? படையெடுத்து இனசிரியா ஐயா நான் வாழ வேண்டும் ஐயான்னு கீழே படுக்கிறான் தெரியுமா? அதான் சாஷ்டாங்கம். யாருக்கிட்ட? நாதிர் ஷா கிட்ட. So you can see that Rangila was prostrating. அப்ப என்ன செஞ்சாரு? 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பாருன்னு சொல்லி 5 lakh rupees சொல்லி வாங்குறாரா? வாங்குறதுமே என்ன செய்யறாப்புல? விதி பாக்குறாப்புல. பார்த்ததும் என்ன இருக்கு? அரியணை. என்ன அரியணை? பீகாக் த்ரோன். யாருடையது? ஷாஜஹான். அதோடைய விலை மதிப்பு எவ்வளவு? ஏறக்குறைய 3-4 மடங்கு காசு செலவாச்சு. தாஜ்மஹால் எவ்வளவு ஆச்சு கட்டுறதுக்கு? அதோட 4 மடங்கு காசு தான் இந்த பீகாக் த்ரோன். அப்ப எவ்வளவு விலை, எவ்வளவு காஸ்ட்லியான பொருள் அது. அப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க? அவங்க கிட்ட இந்த விலை மதிப்பு உள்ள ஒரு பெரிய ஒரு மாணிக்கம் கல் அப்போ ஒரு தட்டுல கொண்டு வராங்க. அது பேர் என்ன? தக்தி தௌஸ். TAKTHETAUS. தக்தி தௌஸ். தட்டு மேல கொண்டு வரப்பட்ட மாணிக்க கல். இந்த மாணிக்க கல்ல பார்த்தது என்ன ஆச்சு? யாரு பூரிச்சு போறாப்புல? நாதிர் ஷா. அப்ப என்ன அட்டர் பண்றாரு? கோஹினூர்னு சொல்றாப்புல. அதுதான் அந்த மாணிக்க கல்லுக்கு வந்த பேர் கோஹினூர். அதுக்கு முன்னாடி அந்த கல்லுக்கு கோஹினூர் பேரே கிடையாது. கோயிலுக்கு எப்படி பேர் வந்து தெரியுமா? இப்போ தக்தி தௌசண்ட் கொண்டு வருமானது அவரு அதை பூரிச்சு போய் அதை போட்டு அழுகுல மயங்கி போய் அந்த வார்த்தைகளை அவர் உச்சரிக்கிறாப்புல. கோஹினூர். அப்பத்துல அந்த மாணிக்கத்தினுடைய பேர் கோஹினூர் மாறிடுச்சு. இது எங்க போச்சு? இது பீகாக் த்ரோன், 2வது மாணிக்கக்கல், 3 என்ன பண்றாப்புல? கஜானா எங்க இருக்கு கேக்குறாப்புல. முழுவதும் அந்த ட்ரெஷரியை அப்படியே தூக்கிட்டு போறாப்புல. எவ்வளவு இருக்கு அதுல? சோ யூ கேன் see that. அது மட்டும் இல்ல, என்ன பண்றாப்புல? ரன்சாக் பண்ண சொல்றாப்புல என்டையர் சிட்டி. ஒரு சிட்டியில போகும்போது பெண்கள் தான் ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலைமை. ஒரு போர் வரும்பொழுது பெண்கள் தான் அதிகமா பாதிக்கப்படுவாங்க. எப்படி? அவங்கதான் வல்னரபிள். என்ன செய்வாங்க? அவங்க ஆண்கள் எல்லாம் வெட்டி சாய்ச்சிட்டு, அவங்க புருஷன் வெட்டி சாய்ச்சிட்டு இவங்க மனைவியா எடுத்துக்குவாங்க. சில பேர் மனைவியா எடுத்துக்குவாங்க, சில பேரு அவங்களுக்காக இச்சைகளுக்காக அதுக்காக வச்சுப்பாங்க. சோ இப்படிதான் பெண்கள் தாக்கப்பட்டார்கள், கொடூரப்பட்டவர்கள், வன்கொடுமை அவங்க மேல விதிக்கப்பட்டுச்சு. அப்ப டெல்லியில இருந்த எல்லா நோபிலிட்டி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய மனைவிகள், இளம் பெண்கள், அழகான பெண்கள் எல்லாம் அதை பிடிச்சு நாதிர் ஷாக்கு மனைவியாக ஆக்கி எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போனாங்க. அப்போ அங்க இருந்த நோபிலிட்டி என்ன பண்ணாங்க? அவங்கள்ட்ட இருந்த சொத்துக்கள், விலை மதிப்பு இல்லாத
அந்த கல் எல்லாமே தங்கம், வைரம், இது எல்லாமே தூக்கிக்கிட்டு போறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, யானை, குதிரை, மாடு, அதாவது புலக்ஸ். அது மட்டும் இல்ல, அங்க இருக்கிற எல்லா ஆர்டிசன்ஸ், கிராஃப்ட்ஸ்மென், இவங்க எல்லாமே எங்க போறாங்க? ஈரானுக்கு போறாங்க. என்ன தம்பி? இன்னொரு அது பேர் ஜவுஹார் சொல்லுவாங்க. இந்த ஜவுஹார் அதாவது சூசைடு பண்ணிக்குவாங்க. அதாவது அந்நிய நாட்டு கையில சிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, இது வந்து நார்த் இந்தியால இருந்து ஒரு கஷ்டம். இது தென்னகத்துல அந்த இது வரல, அந்த நிலைமை வரல. ஆனா நடந்திருக்கு. இங்கேயும் அரசர்கள் ஆலயங்களை இடிச்சிருக்காங்க, பெண்களை வன்கொடுமை செஞ்சிருக்காங்க, எல்லா அற்றுலையும் நம்ம ஆட்களை செஞ்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்கணும், இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. மராட்டியரை செஞ்சிருக்காங்க. யாரு மேல? சிருங்கேரி மேல செஞ்சிருக்காங்க. சிருங்கேரி சங்கராச்சாரியர் மேல போர் கொடுத்திருக்காங்க, ஆலயங்களை இடிச்சிருக்காங்க, எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க. முகலாயர்களும் செஞ்சிருக்காங்க, ஆலயங்களை கட்டியிருக்காங்க, ரெண்டும் செஞ்சிருக்காங்க. ஓகே. சோ நார்த் இந்தியால ஒரு 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 இது இருக்கு. சதி எப்படி செய்வாங்களோ, ஒரு கணவர் இறந்து விட்டால் அந்த மனைவி அந்த நெருப்பிலே உளுந்து இறந்து செத்து போகணும். அதான் சதி. ஜவுஹார்ன்றது எல்லா பெண்களும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு வந்து அவங்க மேல மண்ணெண்ணெயை ஊத்தி இல்ல கட்டைகளை அடுக்கி அதுல மண்ணை ஊத்தி அவங்க இறஞ்சி செத்து போவாங்க, சூசைட் செய்வாங்க. மாஸ் சூசைட், அது பேர் தான் ஜவுஹார். ஓகேங்களா? So you can see that Nadir Shah, when he ransacked, he got, apart from the ₹5 lakh from Emperor Rangila and the treasury, plus the throne of Shah Jahan, peacock throne, plus Kohinoor, and he took away all the camels, elephants, bullocks, and artisans, craftsmen. Total war booty apart from this is called 70 crores. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, த்ரோன் வச்சிருந்தா எவ்வளவு கோடி வந்திருக்கும், மாணிக்கக்கல் கோயினூர் வச்சிருந்தா எவ்வளவு கோடி. எவ்ரி திங் டுக் டு பர்ஷியா. அவர் பர்ஷியா நாட்டுக்கு போகும்போது என்ன செய்யறாப்புல, 3 வருடம் எந்த விதமான வரியும் தேவையில்லைன்னு சொல்லி நாட்டுக்கு விடுமுறை கொடுக்குறாப்புல, டாக்ஸ் ஹாலிடே. அப்ப யோசிச்சுக்கணும் எவ்வளவு காசு இவர் தூக்கிட்டு போயிருப்பாப்புல. Persia became one of the richest country in the world after the plunder of the Mughals by Nadir Shah. இந்த நாதிர் ஷா கிட்ட இருந்து தான் இந்த கல்லியும் அரியணை மீன்ஸ் வாட், சிம்மாசனம், மயூர் சிம்மாசனத்தை தூக்கிட்டு எங்க போறாங்க? யாரு? அகமது ஷாபத் அலி அபகரிச்சிடறாப்புல. அது ஆப்கான் நாட்டுக்கு. அது எப்படி இந்தியாவுக்கு வருதுன்னு சிக் ரஞ்சித் சிங் கிட்ட நம்ம சொல்லும் பொழுது அப்போ நீங்க பார்க்கலாம், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் எப்படி இந்தியா நாட்டுக்குள்ள திரும்பியும் வந்துச்சுங்க. ஆனா இந்திய நாட்டுக்குள்ள ஒரு கல்லுதான் வந்துச்சு, ஆனா அரியணை வரல. அதனால சார் எங்க இருக்கு அரியணைன்னு கேட்காதீங்க என்கிட்ட. இருக்குதான் என்னன்னு தெரியாது, வரலாறு அப்படிதான் சொல்லுது. அது வந்துட்டு நாதிர் ஷா கிட்ட தான் இருந்துச்சு. நாதிர் ஷா கிட்ட இருந்து அகமது ஷா துரானி கிட்ட போச்சு. அகமது ஷா துரானி கிட்ட இருந்து யார்கிட்ட வருது? அவருடைய மகன் தைமூர் ஷா துரானி, ஜாமன் ஷா துரானி, சாசூஜா துரானி, அவங்க கிட்ட வருது. Okay, so now we can see that Nadir Shah's invasion of Delhi decimates the Rangila. Once Nadir Shah, what he called, goes back, he exempts his kingdom for 3 years. The what? Tax. Then later he conquers all the territories northwest of Indus River. Ella territory Nadir Shah ஆயிடுது. So Nadir Shah invasion inflicted a very devastating blow, a heavy damage to the Mughal Empire. Now, Rangila's empire started to dwindle. His dwindling image suffered a very big blow, severe blow, his dwindling image, because of the blow given by Nadir Shah. And this exposed the hidden weakness of the Mughal Empire to the Maratha Sardars and foreign trading companies. என்னாச்சு? நாதிர் ஷா உடைய இன்வேஷன் போர் யாருக்கு சாதகமா போச்சு? மராட்டாஸுக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் சாதகமா போச்சு. Then invasion also ruined the central finances. How? அங்க இருந்த அமைச்சர்கள், nobles, they were all impoverished because of the severity of ransacking of Delhi
where they lost all the precious gold, silver, diamond, other precious, and even they lost their wife and children, girls especially. They were taken away. So what happened? These impoverished nobles, ministers, they started to again pester the poor farmers for more and more to recover what they have lost from the farmers and common man. So oppression of people started by the nobles. இப்ப புரியுதுங்களா? So what happened? One கொடுமை விடுவிக்கப்பட்ட அதாவது மக்கள் மேல அது செஞ்சுச்சு. யார் செஞ்சாங்க? அங்க இருக்கிற அரசாங்க ஊழியர்கள். So loss of areas of west of Indus again exposed the dangers of northwestern part of India. So we can see that Emperor Muhammad Shah Rangila dies in 1748. At the same time, we can see that Nizam ul Mulk also dies. So what happened? Nizam ul Mulk also dies in the battle in 1748. So our question, critically analyze the changing role of Mughal polity during the early half of 18th century. 250 words, 15 marks. எழுதுங்க. என்ன எழுதணும்? Changing nobility na, then you can see that என்ன எழுதணும்? Earlier, when princes were fighting for throne, particularly Aurangzeb, he killed his own brother. Later, Mughal successors, they didn't have what? They didn't have written law of succession. This defective law of succession, now princes started to infight, particularly Prince Mausam, Azam, and Kambaksh. And finally, Prince Mausam became victor and he took the title as Bahadur Shah the First. After Bahadur Shah, we can see that Bahadur Shah the First onwards, Mughal polity becomes what? Stagnant, because there is no more annexation, there is no more territory gaining, and the rulers who come are all what? Pleasure loving. They were very much what you called flattered by the courtesans. They gave jagirs, inam lands freely, and they did not take care of the administration. Because of their inability to take administration, nobles became powerful. Now the changing nobility, where Afghani, Turani, Irani, Hindustani plays politics, where these nobles were earlier fighting a supporting role to the princes. Now, after the death of Bahadur Shah the First, their role changed into what? They were direct contenders for power. Because of direct contenders of power, they started to bring in puppet rulers. And finally, Mughal themselves started killing and putting puppet rulers. In this way, later, the Indian Empire, Marathas come and decimate the English. In March 1737, Rangila was subjugated by Marathas, which showed the weakness of Mughal Empire to the foreign invaders. Nadir Shah, as well as Ahmad Shabad Ali, comes and decimates the Indian subcontinent. In this way, Mughal polity changes during early half, means prior to 1750 is called early half. Later half means 1750 to 1799. So in this way, by 1750s, that is 1739, Nadir Shah comes and decimates, and finally Rangila dies, and now Nizam ul Mulk also dies. So when Nizam ul Mulk dies, now another factor comes. Imad ul Mulk becomes the new Wazir. Who is Imad ul Mulk? Imad ul Mulk. Imad ul Mulk full name is Ghiyasuddin Khan Firoz Jung III. Ghiyasuddin Khan Firoz Jung III, Imad ul Mulk, grandson of Asaf Jaha Chinkulich Khan, Nizam ul Mulk. Okay, confuse ஆகுதுங்களா? கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா? இப்போ பார்க்கலாம். அந்த கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி ஆகும். So, can you read somebody chronology? சொல்லுங்க. ஏற சொல்லுங்க. ஏன்னா நீ ஏர் வைஸ் சொன்னாதான் உங்களுக்கு அது மைண்ட்ல வரும். எதுக்கு சொன்னான்னு
Okay. Muhammad Shah dies in which year? 1748. When Muhammad Shah he dies, now new entry comes. Ipo Turani parties again continuation. Yaar Imad ul Mulk, grandson of Imad ul Mulk is nothing but now இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அதனாலதான் மாத்துறேன். So இது இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டனா, enumerate the causes for the invasion of Mughal Empire by Nadir Shah, 250 words. அதே மாதிரி they can twist the same question. The reign of Muhammad Shah Rangila marked the beginning of foreign invasions of Mughal Empire. Discuss, comment, elucidate. அப்படி போட்டா நீங்க enumerate பண்ணணும். அதை பத்தி நீங்க பேசணும். So எடுத்துட்டு சொல்றேன். பரவாயில்ல உடனே பிரேக்ல தண்ணி குடிச்சு ஏற்கனவே பார்த்துட்டீங்க நாதிர் ஷாவுடைய இன்வேஷன்ஸ் என்னென்ன கொண்டு போனாங்கன்னு சொல்லிட்டு. So Muhammad Shah Rangila dies in 1748 after 3 decades as emperor. So during the same time Nizam ul Mulk also dies, the founder of autonomous state of Hyderabad dies. 1748 la rendu personality irundu poraanga. One was Mughal emperor, other one was Nizam. So now Ahmad Shah comes to throne. Who is this Ahmad Shah? So war of succession takes place. Now new polity comes. Yar in the Ahmad Shah. Now who is the kingmaker? Again Nizam ul Mulk's grandson. Avade per enna? Ghiyas Uddin Khan, Imad ul Mulk, Firoz Jung the third. Ida or mulu per. He is the son of Nizam ul Mulk Asaf Jaha Chin Kulich Khan. Nizam ul Mulk Asaf Jaha Chin Kulich Khan. இந்த குலிச்ன்றது கே கூட எழுதலாம். சேம் கரெக்ட். Both are correct. இதுதான் யாரு 1748ல இறந்து போறாப்ல. The first founder of autonomous state of Hyderabad. His grandson, அவருடைய parent grandson is Imad ul Mulk Ghiyasuddin Khan Firoz Jung III. So he is from the Turani party. So he becomes the kingmaker. So just like Sire brothers, he put on to throne Ahmad Shah. Who is this Ahmad Shah? Ahmad Shah is son of Muhammad Shah. எப்படி யார் வழியாக முகமது ஷா பெற்றாரு? அவருடைய மெயின் ராணி மூலமா எந்த இஷ்யூஸே கிடையாது அவருக்கு. அதாவது மெயின் ராணிக்கு மகன்களே கிடையாது. So யாருடைய இது? So Muhammad Shah comes into clutches of another dance. First எந்த டான்சிங் கேர்ள் கூட இருந்தாப்ல? கோகி ஜியோ. இந்த டைம் அந்த இதுல உதம் பாயி, she is also public dancing girl. Udam Bai, she is a public dancing girl. So இவரு கூட தொடர்பு ஏற்பட்டதா. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிறந்தவங்க தான் யாரு? அகமது ஷா. So இவரை யார் ஆக்குறாப்ல? அரசரா இம்மது உல் முல்க் கொண்டு வந்து அரியணையில உட்கார வைக்கிறாப்ல. So இந்த உதம்பாயி எப்படிப்பட்ட ஆளு? ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா. She is of poor intellect.
She is of what? Poor intellect in artham. Top floor empty in artham. Okay. So she is of poor intellect, and also she took the title. She took the title Qibla-e-Alam. She took the title as Qibla-e-Alam. So what happens? She becomes Queen Mother. She becomes Queen Mother, and she had a paramour. And this paramour means who is the right hand. So he is a eunuch. His name is Javed Khan. He is very notorious transgender called Javed Khan. Earlier, who was the dancing girl? Koki Jihu. And the eunuch was what? Hafiz Khidmatgar Khan. Now, Rangila's relationship with what is her name? Qibla-e-Alam. What is the original name? What's the original name? Udambai. And this Udambai of poor intellect, now she started to rule as Queen Mother, and her paramour was this eunuch transgender Javed Khan. So now the state of affairs fall into their hands, and they are very what he called Ahmed Shah was born to them. Finally, when Rangila died, Qibla-e-Alam was ruling. When Qibla-e-Alam was ruling, you can see now the rise of Turani party noble Imad ul Mulk, grandson of Nizam ul Mulk. Now Imad ul Mulk, he becomes the new Wazir. When he becomes Wazir, he puts Ahmad Shah, the Mughal emperor, onto the throne. And this new emperor is what? Just a rubber stamp. Now, who is the real power? Who is the real power? What's his full name? Ghiyasuddin Khan, Imad ul Mulk, Firoz Jang III. So he is the real part. So Ahmad Shah was deposed by Imad ul Mulk. Why? By 1754, we can see that now Ghiyasuddin Khan, he becomes the what he called one of the tallest leaders, and he is a powerful de facto ruler. So during this time, in 1749 and 1752, two times Ahmad Shah Abad Ali Durrani, he comes. Who comes? 1749 and 1752. Who comes and defeats the Mughals? Or who comes in invasion? Ahmad Shah Abad Ali, Abdali, who took the title Dur-i-Durrani, called Durrani. So two times he comes and attacks, and this shrinking of empire starts with the invasions of Afghanis. So Ahmad Shah Abad Ali Durrani attacks during Ahmad Shah, the Mughal emperor. Later, you can see that Aziz Uddin comes to throne. So Ghiyasuddin Khan, Firoz Jang III, Imad ul Mulk, he starts to become what? He starts to intimidate the emperor Ahmad Shah. Intimidate in artha enna? Intimidate in artha enna? ஏடனம் செய்யறது. புரியுதுங்களா? என்ன சொல்றது? Intimidate-na என்ன சொல்றது? Making fun. ஏடனம். ஏடனம் means what? He started to intimidate. Nakkal செய்யறது. So Firoz Jang III, he did that to Emperor Ahmad Shah. So later, Wazir, he removed this Ahmad Shah, and he calls the most powerful Maratha chief. Yara Kupurapla? Imad ul Mulk. Who is the most powerful Maratha chief in Northern Command? Very important was
Peshwa. He's from the clan of Peshwa. His name is Sada Shiva Rao Bahu. The Sadashiva Rao Bahu is a very ferocious commander of the Marathas. இவரை கொண்டு வந்து எங்க நிக்க வைக்கிறாங்க? முகல் எம்பையர்ல நிக்க வச்சு இந்த அகமது ஷாவை என்ன செய்யறாங்க? வாட் டிட் தே டு? அவர் கண்ணை நோண்டி டிப்போஸ் பண்றாங்க. யாரு? இம்மதுல் முல்க் பிளஸ் Sadashiva Rao Bahu, the northern commander of Peshwas. So then in 1754 they put Aziz Uddin and he took the name as Alamgir II. Next year Aziz Uddin. So this Aziz Uddin took the name as Alamgir II. Who's Alamgir the first? So he ruled from 1754 to 1759. So Alamgir II, he started to what? He started to rule, but real power is in whose hands? Imad ul Mulk Firoz Jang III, Ghiyasuddin Khan. So he was a real power. So during this time only, when Alamgir II was there, Battle of Plassey, 1757 took. Battle of Plassey, 1757 in Bengal province. It took between Robert Clive versus Siraj-ud-Dawla. And finally, English defeats, and that is the beginning of the reign of the English in India. So this Battle of Plassey is said as that it only lasted for just 90 minutes or 1.5 hours. Some historians say it never took place. But one thing we are sure, treachery, drogam, nadanduchu. Treachery happened during this war. So in this way, you can see that Alamgir II was later, you can see that he was also what? Killed by whom? Yeah, he was killed by whom? Immadul Mulk. So during this time, particularly Alamgir II irukumbodhu, Ahmad Shah Abad Ali comes and decimates the Delhi and invades and plunders Delhi. Once, what he called in 1757, he invite. Now once he plunders, who Durrani plunders, Durrani enna pandrapla India la 1757 la, once he came and plunders the Durrani udiya 8 invasion separate பார்க்க போறோம். Okay, don't worry. 8 invasion எப்ப பண்ணாரு, என்னென்ன விளைவுகள் இப்ப இந்த ஸ்லைடுக்கு அப்புறமா கடைசி அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். So when he came in the invasion during Alamgir II, அவர் என்ன செய்யறாருன்னா ஆப்கானி பார்ட்டி, அவங்க தான் ரோஹிலாஸ். ஆப்கானி பார்ட்டி ரோஹிலாஸ் அவங்கள தான் டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல அவரு தான் அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா உட்கார வைக்கிறாப்ல. யார் டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா உட்கார வைக்கிறாப்ல? Rohillas are becoming administrators for Emperor Abad Ali in Delhi. Why? Because he comes and plunders. So Immadul Mulk என்ன பண்ணாப்ல, Abad Ali வரும்போது எஸ்கேப் ஆயிட்டாப்ல, போயிட்டு திரும்பி வராப்ல. யார் கூட வராப்ல? மராட்டாஸ் கூட வராப்ல. So by 1757, Wazir Firoz Jang III, Immadul Mulk, Ghaziuddin Khan invites Marathas to invade Delhi and drive out the Afghan, the Rohillas, from the administration of Delhi. So by a large force in March 1748, March 1758, Yar Varanga, Sadashiva Rao Bahu, he comes and he also accompanies by the very powerful Maratha Peshwa, who becomes the 5th Peshwa, is called Raghunath Rao. The Raghunath Rao Peshwa, he comes with a large force with the call of Imad ul Mulk, and he raids Delhi. When he raids Delhi, he comes to the garrison of Delhi. The garrison in Arthana Ayadam Gadange. That means what? Ammunitions, bombs, everything will be there in garrison. The garrison of Delhi, yaar kaipatranga?
மராட்டாஸ் கைப்பற்றுறாங்க. இந்த மராட்டாஸ் கைப்பற்றும் போது அந்த இடத்துல யார் ஆளுமை இருந்துச்சு? ஆப்கானிஸ், ரொஹிலாஸ். இந்த ரொஹிலாஸை துரத்தி அடிக்கிறாங்க. இந்த ரொஹிலாஸ் யாருடைய தலைமையில இருந்தாங்க? நஜீப் உத் தௌலா. நஜீப் உத் தௌலா எழுதி வச்சுக்கோங்க. He is the founder of Rohila Kand or Rohila party. The Najib ud Dawla separate எழுதி வச்சுக்கோங்க. So you can see that once they captured Delhi, the Marathas go to Lahore. The Lahoreல யார் இருக்காங்க? லாகோர். The Lahore வந்துட்டு அபத் அலி உடைய சன் தைமூர் ஷா துரானி. இந்த தைமூர் ஷா துரானி கையில அந்த பஞ்சாப் லாகோர் ப்ராவின்ஸ் இருந்துச்சு. இந்த மராட்டாஸ் போய் தைமூர் ஷாவை டிஃபீட் பண்ணி அவங்க யார உட்கார வைக்கிறாங்க? பேஷ்வா யார உட்கார வைக்கிறாங்க? ஆதீனா பேக உட்கார வைக்கிறாங்க. So this Adina Beg is under whose control? Marathas control. So now Marathas are on the verge of becoming the All India Empire, overthrowing the Mughals. Mughals were a namesake தா இருந்தாங்க. இப்போ most of the lands comes under whom? Under Marathas. So Marathas now already captured Delhi. They overthrew Najib ud Dawla, who was administrator of the administration, the Rohila founder, who was appointed by Ahmad Shah Abad Ali during his invasion of Delhi. Later, Marathas expelled him and they also turned their direction towards the Punjab-Lahore region. In Punjab-Lahore region, they go and depose Taimur Shah Durrani, son of Ahmad Shah Abad Ali, and they install Adina Beg as the new governor of Lahore. In the governor of Lahore கேட்டு ஆதினா பேக போட்டு இதனால யார் கோபமா வராப்ல? அவங்களுக்கு wants to take revenge, பழிவாங்க. யார் வராப்ல? ஆப்கான்ல இருந்து அஹ்மத் ஷா அபத் அலி துரானி, என்னுடைய மகனை நீங்க துரத்தி விட்டீங்கன்னு வெஞ்சன்ஸோட வராப்ல. So during this time you can see that in the battle you can see இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய செட்பேக். யாருக்கு? திரும்பியும் வந்து இதுல புடிச்சிடுறாப்ல. ஆதினா பேக துரத்தி அமிச்சு டைமூர் உட்காரிக்கிறாப்ல. அது மட்டும் இல்ல, in the battle of 1761ல யார் வராப்ல? So you can see 1761ல so Shah Alam the first இருக்காப்ல. Shah Alam the first வந்துட்டு இப்ப யாருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்காப்ல? இம்மத் உல் முல்க் வாசிரா இருக்காப்ல. ஆனா அவங்க கூட யார் கை கோர்த்து இருக்காங்க? மராட்டாஸ். மராட்டாஸ் ஆர் ஆல்ரெடி ரோஹிலா பார்ட்டியை துரத்திட்டாங்க. வெஸ்ட்ல போய் ஆதினா பேக கவர்னரா வச்சிருக்காங்க. சோ இந்த இம்மத் உல் முல்க் பயந்துட்டு Shah Alam II from 1759 to 1765, from 1765 to 1771, டோட்டலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா 12 years. The 12 years ஷா அலாம் டெல்லி த்ரோன்ல உட்கார்ல. எங்க போய் உட்கார்ந்தாருன்னா அலகாபாத்ல இருந்தாப்ல. ஏன் அலகாபாத்ல இருந்தாப்ல ஷா அலாம்? What was the reason? Because he was afraid of his wazir. Who was this wazir? Immad ul Mulk. So what happened to during this period? What battle took place in the eastern side? Eastern side, Battle of Buxar. The Battle of Buxarல யார் யார் தோத்து போறாங்க? ட்ரை பார்ட்டி. யார் யார் ட்ரை பார்ட்டி? இன்னொருத்தர் Mir Qasim, the Nawab of Bengal, then Shuja ud Dawla, then not Siraj, Shuja ud Dawla, Nawab of Awadh. இப்போ இந்த நவாப்ஸ் எல்லாம் பெங்கால் நவாப், அவத் நவாப் எல்லாம் செப்பரேட்டா பார்க்கலாம். கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு சால்வ் ஆகும். ஸோ மீர் காசிம், சூஜா உத் தௌலா அண்ட் ஷா அலாம் II, 3 பேரும் ஒன்னா வந்து பிரிட்டிஷ் கூட போட்டி போடுறாங்க பக்சர் என்ற இடத்துல. மேஜர் ஜெனரல் ஹெக்டர் மன்ரோ என்ன செய்யறாப்ல? இவங்களை ட்ரை பார்ட்டியை டிஃபீட் பண்ணி ஆளுமை யாருது? பிரிட்டிஷ். So 1764 battle Buxar வெற்றி யாருக்கு? முகல்ஸ்கா
பிரிட்டிஷுக்கா. So British win. அப்ப என்ன பண்றாப்ல, ராபர்ட் கிளைவ் comes back from England. இந்த ரெண்டு ட்ரீட்டி சைன் பண்றாங்க. Treaty of Allahabad 1765 1, Treaty of Allahabad 2 1765. First treaty is with Shuja ud Dawla, second treaty is with Shah Alam. Who signs both the treaty? Robert Clive. இது செப்பரேட்டா பார்க்கலாம். Battle of Plassey, Battle of Buxar, the Bengal Warsல பார்க்கலாம். So we can see that Peshwa Baji Rao now dies. Now who comes succeeds Peshwa Baji Rao? Peshwa Balaji Baji Rao comes. So in 1759, the Afghan Morad Ahmad Shah Abad Ali Durrani, he want to avenge the Marathas for overthrowing his son Taimur Shah, and also to keep yara vechirkaapla Adira Bega. So Battle of 1759 la வெற்றி யாருக்கு? இன்வேஷன் ஆமத் ஷா அபத் அலி. அவர் சும்மா விடுறாரா? போறது இல்ல. என்ன செய்யறாரு அவரு? இந்த இண்டஸ் ரிவர் இருக்கு இல்லையா, அதுல நிறைய ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த ரகுநாத் ராவ் தலைமையில தான் போய் ஆதிரா பேக உட்கார வைக்கிறாங்க. சவுத்துல பூனால யார் இருக்காங்க? சதாசிவ ராவ் பகு. அவரு கூட யார் இருக்காங்க? இந்த பாலாஜி பாஜி ராவ் உடைய மகன் விஸ்வாஸ் ராவ். அவர் தான் நெக்ஸ்ட் பேஷ்வா ஆகணும். யாருடைய அண்ணமக? சதாசிவ ராவ் உடைய அண்ணமக விஸ்வாச ராவ். So Vishwasa Rao plus Sadashiva Rao Bahu and another war generals. அப்பமா பாஜி ராவ் மஸ்தானி, யாரு? மஸ்தானி உடைய மகன் சம்ஷீர் பகதூர். இந்த மூணு பெரிய கமாண்டர்ஸ், முஸ்லிம் அண்ட் பேஷ்வா கமாண்டர்ஸ், யாரு? அகமது ஷா அபத் அலிய போரிடுறாங்க. எந்த இடத்துல? இந்த இடத்துலதான் நஜீபுத் தௌலா உடைய பாலிடிக்ஸ். யார் இந்த நஜீபுத் தௌலா? த ரொஹீலா ஃபவுண்டர். ஓகேங்களா, புரியுதுங்களா? ரொஹீலா ஃபவுண்டர். ரொஹீலா ஃபவுண்டர் என்ன பண்றாரு, இந்த மராட்டாஸ் அவனை துரத்தி அமிச்சாங்க இல்லையா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ல இருந்து, அதுக்கு பழி வாங்குறார். எப்படி பழி வாங்குறாரு தெரியுமா? அவரு அபத் அலிய கூப்பிடுறார். நீங்க வாங்க, இந்த மாதிரி உங்களை நீங்க எதுல உட்கார வைக்கிறவங்கள முகலுடைய அரியணையில உட்கார வைக்கிற, நீங்க எங்க ஆட்சி புரியுங்க, நீங்க உசு வாங்க, நான் உங்க அடிமை, நீங்க தான் தலைமை ஏற்கணும்னு சொல்லி இங்க பண்றாப்புல. அது மட்டும் இல்ல, சூஜா உத் தௌலா. யார் சூஜா உத் தௌலா? நவாப் ஆஃப் அவத். நவாப் ஆஃப் அவதியும் நீங்க இந்த கூட்டணியில வாங்கணும். யார் கூட? அபத் அலி கூட சொல்லி ஒரு சதி செய்யறாப்புல நஜீப் உத் தௌலா. இந்த நஜீப் உத் தௌலா என்ன பண்றாப்புல, யாருக்கு எதிராக சதி செய்யறாப்புல? முகலாயருக்கு எதிராக சதி செய்யறாப்புல, முகல் அண்ட் மராட்டாஸ்க்கு எதிராக. நஜீப் உத் தௌலா யாரை கன்வின்ஸ் பண்றாப்புல? அவதுடைய நவாப். அவதுடைய நவாப் யாரு? சூஜா உத் தௌலா. ஏன் சூஜா உத் தௌலா இந்த திட்டத்துக்கு அவரு ஒப்புதல் கொடுக்கிறார்? Why did சூஜா உத் தௌலா agree for a tripartite against Mughals and Marathas? எதற்காக? ஏன்னா ஆல்ரெடி மராட்டாஸ் வந்து அவருடைய கிங்டம்ல போய் அப்பப்போ போரிட்டு சவுத் வாங்குறது, சாரதேஷ் முக்கி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுனால அவருக்கும் கோவம். என்னுடைய நாட்டுல வந்து நீங்க செய்றீங்க அப்பப்போன்னு. So he wanted his enemy Maratha to be humbled and decimated. Can you repeat? Najib ud Dawla's treachery with Shuja ud Dawla. Now Shuja ud Dawla wants Marathas to be humbled and decimated. So எப்படி இருக்கும் பொழுது in 14th January 1761 இந்த இடத்துல யார் வராப்புல? on the Panipat, third battle of Panipat. எப்ப நடக்குது? ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் பேட்டில் பார்த்தேன் இல்லையா? யார் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டில்? பாபர் விசஸ் லோதி டைனஸ்டி. செகண்ட் பேட்டில் அக்பர் விசஸ் ஹீமு. ஹீமு உடைய பேர் என்ன? சாம்ராட் ஹேமச்சந்திரா விக்ரமாதித்யா, called as ஹீமு. தேர்ட் பேட்டில் அகமது ஷா அபத் அலி துரானி விசஸ் மராட்டாஸ். இந்த அகமது ஷா கூட யார் இருக்காங்க? துரானி கூட யார் இருக்காங்க? நஜீப் இருக்காப்ல, who is the Rohila chief, and Shuja. Who is Shuja? அவதுடைய நவாப். So அவதுடைய நவாப் பிளஸ் யாரு? அபத் அலி. இந்த மூணு பேர் யாரை டிஃபீட் பண்றாங்க? பேட்டில் ஆஃப் பானிபட், Marathas. So Marathas under the leadership of Vishwas Rao, the young leader of the Peshwa, son of Balaji Baji Rao, with his uncle Sadashiva Rao Bahu,
with another uncle, Shamsher Bahadur. இந்த 3 பேர் வராங்க. அன்னைக்கு எல்லாரும் கொல்லப்படுறாங்க. யாரு? சதாசிவராவ் பகு, விஸ்வாசராவ், அப்புறமா சம்சீர் பகதூர். இந்த பேட்டில் ஆஃப் பானிபட்ல 60,000 சோல்ஜர்ஸ் ஒரே நாள்ல மசக்கர் ஆகுறாங்க. யாரு? மராட்டா தலைமையில. அதுதான் எண்ட் ஆஃப் ட்ரீம் ஆஃப் ஆல் இந்தியா எம்பையர் ஃபார் மராட்டாஸ். So now who is the new victor? Abad Ali. So Abad Ali, what he does, he appoints Najib-ud-Dawla as the ruler of Delhi, Rohilla உடைய எம்பையர். இப்ப புரியுதுங்களா எப்படி ரோஹிலாஸ் ஒரு எம்பையர் உருவாக்குனாங்கன்னு? அப்போ ஷா ஆலம் எங்க இருந்தாப்ல? இந்த பேட்டில் ஆஃப் இது நடக்கும்போது பானிபட் தேர்ட் பேட்டில் எங்க இருந்தாப்ல? 1761 எங்க இருந்தார்? அலகாபாத்ல இருந்தார். சோ அலகாபாத்ல நீங்க பாக்கணும், பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் 1764ல நடக்குது. அப்போ செகண்ட் ட்ரீட்டி அவர் சைன் பண்றாப்ல. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்டி இஸ் ஷுஜா-உத்-தௌலா gets defeated. Second treaty is with Shah Alam. So from 1759 to 65 he was in Allahabad. From 1765 to 71 he was pensioner of British. Yes or no? Allahabadல ஒரு so in the 12 years அவருக்கு ஒரு பட்ட பெயர் கிடைக்குது. 2 பட்ட பெயர் 2 தடவை பென்ஷன் வாங்குறார் பிரிட்டிஷ் கிட்ட. எப்போ? அது பார்க்கலாம். முதல் பட்ட பெயர் ஷா ஆலம் the second is called as fugitive Mughal emperor. ஃபர்ஸ்ட் பேர் fugitive Mughal emperor. ரெண்டாவது பேர் இப்போ வருது. அந்த ஸ்டோரி தான் ரோஹிலாஸ் கூட அவரு செஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி. இப்போ உங்களுக்கு பிரேக் வேணுமா? வேண்டாம். Okay. So do you know what happened to Shah Alam with Rohilas after this? தெரியாது. சரி. So you can see that in 1761 when Ahmad Shah Abad Ali Durrani he defeats whom? The Marathas. The Marathas were decimated. Later when before this Alangir II, when Alangir II died in 1759, Imad-ul Mulk puts another puppet ruler for very few months, and his name is called Shah Jahan III. Very few months irkapla. And he was son of Kambaksh. The Kambaksh என்றது யாரு? Kambaksh என்றது யாரு? Third son of Aurangzeb. Prince Muzam, Prince Azam, Prince Kambaksh. இவருடைய third son தான் ஷா ஜஹான் III. இவரை கூட கொன்னுறாப்ல. யாரு? இமதுல் முல்க். அப்பமா தான் ஷா அலாம் the second உட்கார வைக்கிறாப்ல. ஷா அலாம் the secondல 12 வருஷம் அவரு எங்க இருக்காப்ல? அலகாபாத்ல இருக்காப்ல. அதுல 6 வருஷம் he was there from 1761 to 1759 to 65. From 1765 to 1771 as pensioner of British. So in 1772, Mas-di Scindia, or powerful Maratha warlord, Mas-di Scindia, or Mas-di Shinde. Shinde or Scindia, both are correct. Confuse avadinge. Shinde or Scindia is both are same. Mas-di Shinde, அவர் வந்து என்ன பண்றாப்ல? ஷா ஆலம் the second அலகாபாத்ல இருந்து கொண்டு வந்து he makes him sit on the throne of Delhi. Throne of Delhi-ல. Throne of Delhi-ல உட்காரும் போது அவர் சுத்தி யார் ஆண்டுட்டு இருக்காங்க? Outskirts of Delhi, who's ruling? Rohilas are ruling. Rohila உடைய chief யாரு? Najib. So Najib உடைய lineage பாருங்க. Najib-ud-Dawla செப்பரேட்டா எழுதி வச்சுக்காங்க. Najib-ud-Dawla, he is succeeded by Zabita Khan, his son, and Zabita Khan's son is called Ghulam Qadir. Okay, so in meanwhile, Najib-ud-Dawla dies. So who is there? His son and grandson. His son Zabita Khan is the Rohilla king who is ruling, and Ghulam Qadir is the person who is taking care of the army. So he is the Mir Bakshi. So he is the Mir Bakshi. So he is ruling the Rohillas. So when
Shah Alam sits in throne of Delhi. He wants to take revenge on whom? He wants to take revenge on Rohillas. Why? எதற்காக ஷா அலாம் தி செகண்டுக்கு ரோஹிலா மேல போரிடணும், அவங்களை தோக்கடிக்கணும், அவங்களை டெசிமேட் பண்ணணும்னு ஒரு வெறி இருக்கு. ஏன்? என்ன காரணம்? ஏன்னா ரோஹிலாஸ் தான் அகமது ஷாபத் அலியை கூப்பிடுறாங்க. அதுல சதி செஞ்சது யாரு? சதிகாரன் யாரு? நஜீப் உத்தௌலா. நஜீப் உத்தௌலா யாரை கூப்பிடுறாங்க? சூஜா உத்தௌலாவை கூப்பிட்டு யார கடைசியா அவரு இது பண்றாப்புல? ஆப்கான், அதாவது அபத் அலி comes and plunders. So Shah Alam II wants to teach a lesson to Najib ud-Dawla and his descendants. By the time when he came back to sit on the Mughal throne, Najib ud-Dawla died. So who is the person who is ruling Rohillas near Delhi? Zabita Khan. So Zabita Khan என்ன பண்றாப்புல? And Ghulam Qadir அவருடைய வேலையாட்களை செஞ்சு என்ன செய்யறாப்புல? சிறை பிடிக்கப்படுறாங்க. இந்த சிறை பிடிக்கும் போது என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா? கொடூரம் நடக்குது, வன் கொடூரம். What happened to Zabita Khan and his son Ghulam Qadir? என்ன நடந்துச்சு? So during this period you can see Zabita Khan என்ன செய்யறாரு? அவமானப்படுத்துறாரு. எப்படி? They make him naked. யாரையா? ஜபிதா கானையும் அவருடைய மனைவி, அவருடைய மகன் குலாம் காதிர், அவங்க மனைவி, அந்த ராயல் ஃபேமிலிய நேக்கடாக்கி ரோஹிலா அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் டெல்லியில இருந்து அவங்கள அடிச்சு துன்புறுத்தி அவங்க ஆட்களை ரேப் பண்றது எல்லாம் செஞ்சு கொண்டு வராங்க. எங்க வராங்க? டெல்லிக்கு வராங்க. டெல்லிக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க? ஜபிதா கானுடைய அப்பாவை எல்லாம் வந்து வன்கொடுமை செஞ்சு அவங்க கொண்டு வர்றாங்க. ஜபிதா கானுக்கு என்ன செய்யறாங்கன்னா, ஷா அலாம் தான் இங்கதான் கொடூரம் செய்யறாப்புல. இல்லைன்னா அவருடைய டெஸ்டிகல்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க, காஸ்ட்ரேட் பண்ணிடுறாங்க. புரியுதுங்களா? காஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும்? அவன் வம்சம் என்ன ஆகும்? ஒரு ஆணுக்கு இருக்கிற ஒரு வம்ச விருத்தி என்ன ஆகும்? டெஸ்டிகல்ஸ் தான் ஸ்பெர்ம் வரும். ஸ்பெர்ம்ல இருந்தா ஒரு வம்சம் உயிர் உண்டாக்க முடியும். அவ்வளவு கொடுமை செய்யறாரு. அது மட்டும் இல்ல, அவர் பண்ண இன்னொரு பெரிய கொடுமை என்னன்னா, அந்த ஜபீதா கானுடைய சன் குலாம் காதியருடைய அவங்க அப்பா அம்மா முன்னாடியே இதை செஞ்சு அவரை வம்சத்தை இது பண்ண முடியாது பண்ணிட்டாப்புல. ஸோ ஹி காஸ்ட்ரேட்ஸ் ஹிம்ஸ் குலாம் காதிர. அந்த குலாம் காதிர he makes him as page. What do you mean by page? தெரியாதுங்களா? பேஜ்னா இது கிடையாது. இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு. பேஜ்ன்றது ஒரு ஷீட் ஆஃப் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் a sheet is called as page and a page. இந்த இது மே 6 உலகத்துல 4 பேரு பேரரசர் சார்ல்ஸுக்காக பேஜா இருக்காங்க. யாரு? பேஜ்ன்றது பிரதான வேலைக்காரர். He is the most important what? Servant or steward who will be with the king in his bedroom or what you call in his very close living space ல இருப்பாங்க. புரியுதுங்களா? பிரதான வேலைக்காரர்கள் அவங்களுதான் ரொம்ப என்னது, they'll have more what you call access to the most of the places of the king. king எங்க இருப்பாரு? எல்லா இடத்துக்கும் அவங்க இருப்பாங்க. யாரை வைக்கிறாப்புல? குலாம் காதிர். அதாவது அவங்க குடும்பத்தை அவமானப்படுத்தி கொன்று அவரையே அவமானப்படுத்தி அவருடைய ஆணொதுப்பை சேதம் செஞ்சு அவரையே வேலைக்காரனை வைக்கிறாப்புல. சோ இப்போ என்ன ஆகுது? ஸ்லோலி ஷா அலாம் தி செகண்ட் now slowly becomes old. ஏன்னா ஷா அலாம் தி செகண்ட் 48 வருஷம் அரசாண்டாரு. பாருங்க எத்தனை வருஷம் இருக்காப்புல பவர்ல? 1759 to 1806. So he was there as what? As emperor for how many years? Nearly 5 decades. So nearly 5 decades in the Ghulam Qadir slowly, Zabita Khan's son, slowly he becomes what? Very close to Shah Alam II. When he becomes close to Shah Alam II, now Zabita Khan's son, Ghulam Qadir, in September 1787, என்ன செய்யறாப்ல? September 1787, he asks Shah Alam to appoint him as Mir Bakshi. என்ன பண்றாப்ல? மீர் பக்ஷி ஆறாப்ல. யார் மீர் பக்ஷி ஆறாப்ல?
Who becomes Mir Bakshi? Ghulam Qadir. After a few months, he asks Shah Alam II to make him the regent. What do you mean by regent? Regent is a person who will rule the kingdom on the behalf of monarch if the monarch is not in a position to rule. Three conditions. If the monarch is sick, if the monarch is incapacitated, if the monarch is totally bedridden, if the monarch is what? Insane, பைத்தியக்காரன் ஆயிட்டாருன்னா இந்த 4 காரணத்துக்கு இன்னொரு அரசர் உட்கார வைக்க மாட்டாங்க, ரீஜென்ட் போடுவாங்க. இந்த அரசர் இறந்த பிறகு தான் இன்னொரு அரசர் தேர்ந்தெடுப்பாங்க. அதான் ஒரு முறை, பாலிட்டி. So he becomes the what? De facto ruler. Who becomes the de facto ruler of Mughal Empire? Ghulam Qadir. Once he becomes the regent and de facto, he starts to intimidate the Shah Alam. என்ன செய்யறது? யானதா செய்யறது, பரிகாசம் செய்யறது அவரை. அப்ப என்ன ஆகுது? கருத்து வேறுபாடு உண்டாகுது. யார் யாருக்கு? குலாம் காதிருக்கும், யாருக்கு? ஷா அலாமுக்கு. சோ என்ன செய்யறாப்புல அவரு? by November, December 1787, Ghulam Qadir's and the relationship முறிஞ்சு போகுது. So Ghulam Qadir was sent where? He went out of the kingdom of Delhi. அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, டெல்லியில போயிட்டு ரோஹிலாஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள மறுபடியும் படையெடுக்கிறாப்புல. போய் படையை ரெடி பண்ணி in 1788 he comes in 30th July 88 1788 he enters Delhi. என்ன பண்றாப்புல? டெல்லி வந்து ஷா அலாம சிறைப்பிடிச்சிடுறார். யார் சிறைப்பிடிக்கிறாங்க? Who now takes control of the Delhi Sultanate, Delhi Empire? குலாம் காதிர். இப்பதான் குலாம் காதிர் என்ன செய்யறாரு? அவனுக்கு வெளிவிச்சாங்க தெரியுமா? வன்கொடுமை, தந்தை தாயாரு அவங்க வீட்டுல இருக்க அவமானப்படுத்தி அவங்களை கொன்று அவனுடைய டெஸ்டிகல்ஸ் கஸ்டர்ட் பண்ணதுக்கு ஷா அலாமுடைய கண்ணை நோண்டி வெளியெடுக்கிறாப்புல. யாரு? குலாம் காதிர். அந்த நேரத்துல இருந்து ஷா அலாம் the second is called as the blind emperor. ஓகே, ரெண்டு பட்ட பேர். ஒன்னு the fugitive Mughal emperor and second பட்ட பேர் என்ன கிடைக்குது? the blind Mughal emperor. சரி, குலாம் காதிர் செஞ்சது என்ன பண்றாப்புல? டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கீழ இருக்கு. இப்ப யார் வராப்புல? மராட்டாஸ் உடைய லீடர் மாசி சிண்டே வராப்புல. மாசி சிண்டே வந்து என்ன பண்றாப்புல? ரோஹிலாஸுக்கு எதிராக போரிடுறாப்புல. ரோஹிலாஸ் என்ன பண்றாங்க? ஓடிடுறாங்க. ஆனா ஓடினால விடல, அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் டெல்லியில போய் யார பிடிக்கிறாப்புல? குலாம் காதிரை பிடிச்சு சிரசேதம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறாப்புல. பண்ணிட்டு இந்த பிளைண்ட் முகல் எம்பரரை நவம்பர் 1788 அப்போ இந்த பிளைண்ட் முகல் எம்பரர் யார் கொண்டு வந்து திரும்பி அரசு அரையணையில உட்காரிக்கிறாப்புல? Who comes and sits? Again, Mazi Shinde makes the blind Mughal emperor to come and sit in the throne. Yaru? Shah Alam. So now Shah Alam is in the control of the Marathas. For the second time, he is under control. So from November 1788 to 1806, he was as blind Mughal emperor. For 1803, இப்போ by 1790, மாஸ்தே சிண்டே இறந்து போயிடுறாப்புல. மாஸ்தே சிண்டேயோட இடத்தை யார் பிடிக்கிறாருன்னா தௌலத் ராவ் ஷிண்டே, அவருடைய மகன் தௌலத் ராவ் ஷிண்டே or சிந்தியா. தௌலத் ராவ் சிந்தியா is the successor to மாஸ்தி சிந்தியா or மாஸ்தி சிண்டே. இவர் கண்ட்ரோல்ல தான் till 1803 என்ன இருந்துச்சு? டெல்லி ரீஜன் இவன் கையில இருந்துச்சு. So in 1803, லார்ட் லேக் அவர் வந்து யாரை பிடிக்கிறாப்புல? சிறை பிடிக்கிறாப்புல ஷா அலாம் the two சிறை பிடிக்கிறாப்புல. So now யார் இப்ப டெல்லி ஆட்சி இடத்துல உட்கார்றாங்க? சிறை பிடிக்கிறது பிரிட்டிஷ். So from 1803 to 1806, Shah Alam II becomes the second time prisoner, pensioner of British. First time எப்ப ஆச்சு pensioner? 1865 to 1771. Correct? Two times he is the pensioner of British. And he got two names. Inner names, blind Mughal emperor and fugitive
Mughal emperor. So when he was captured, he dies as a prisoner and pensioner of British in 1806. So you can see that slowly, யாரு முகல்ஸ் எவ்வளவு பெரிய ஆளுமை முகல்ஸ் 40 லட்சம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். இப்போ அடுத்து யார் வராருன்னா அக்பர் ஷா the second, Akbar the second or Akbar Shah the second from 1806 to 1837. So who comes? Akbar Shah the first, second, or Akbar the second, or Akbar Shah the second. So he is the son of Shah Alam the second, son of Shah Alam the second, the blind Mughal emperor. So it was he asked Ram Mohan Roy to come to Delhi. Ram Mohan Roy வரும்போது டெல்லிக்கு வரும்போது எனக்கு வந்து எதுக்கு வந்தாருல இந்த அக்பர் சார் சொன்னாரு எனக்கு போய் கொஞ்சம் பென்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமா வாங்கி கொடு டெல்லி இதுல லண்டன்ல. So he asked for an increment of pension with the British. So since Raja Ram Mohan Roy he agreed, he bestowed the title Raja on Ram Mohan Roy. Who gave the title Raja on Ram Mohan Roy? Akbar Shah the second or Akbar the second. So Akbar the second bestowed, and till 1835 British என்ன செய்றாங்க அவங்களுடைய காயின்ஸ்ல அவங்க ஸ்ட்ரக் பண்றாங்க இல்லையா, அதுல வந்து we are under the sovereignty of Mughals போட்டாங்க. 1835 அப்புறமா they stopped putting this we are under the command of Mughals ன்றதை போட்டு எடுத்துட்டாங்க. So what happened? Slowly you can see that the Britishers also play politics and they wanted the Mughals உடைய இது. So this Akbar Shah the second உடைய அரசாங்கம் எவ்வளவு பேர் இருந்துச்சு தெரியுங்களா? எவ்வளவு பேர் இருந்துச்சு தெரியுங்களா? அவருடைய இது from Delhi to Palam எவ்வளவு பெருசு? Delhi to Palam, that means just 7 kilometers. அவ்வளவுதான் ஒரு kingdom. யாருடைய kingdom? Akbar Shah the second. When Akbar Shah the second dies in 1837, his son Bahadur Shah the second ascends the throne, and he is also called as Bahadur Shah the Zafar. And the Zafar yarna, he becomes the what you call poet. அவருடைய அரசாங்கம் ஜஃபருடைய அரசாங்கம் எவ்வளவு பெருசு இருந்துச்சு தெரியுங்களா? You know how big was the Zafar's kingdom? Bahadur Shah the second. எவ்வளவு பெருசு தெரியுங்களா ஒரு கிங்டம்? ஜஸ்ட் ரெட் ஃபோர்ட் தான் அவர் கையில இருந்துச்சு. ஜஸ்ட் ரெட் ஃபோர்ட், அவ்வளவுதான். In 1857 he was declared Hindustan emperor. யார் டிக்ளேர் பண்றாங்க? Hindustan emperor. The sepoys, particularly the Brahmin sepoys, appoint him as Hindustan emperor. 57ல என்ன வராரு? Depose. யார் பண்றாங்க? British. 1862ல he dies. ஆனா அவர் என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு before 1857? அவர் ஒரு poet. So his pen name is called Zafar. Okay. Shah Alam the second, அவர் கண்ணு எடுத்துட்டாங்களே, நோண்டி எடுத்தாங்க இல்லையா, ஜபிதா கான், அவர் என்ன வேலை செஞ்சார் அதுக்கப்புறமா? அரசாண்டாரா? இல்ல, அவரும் பொயட்டா மாறுறார். அவருடைய பேர் வந்துட்டு பெண் பேர் வந்து அஃப்தாப். எழுதி வச்சுக்கோங்க, அஃப்தாப். He is a poet, prose writer, Aftab. In this way, what happens? The Mughal Empire totally decimates. இப்போ நீங்க பாருங்க என்ன நடக்குது. பெரிய ஆளுமை யாரு? அவுரங்கசீப். அந்த ஆளுமைக்கு எத்தனை இது இருக்கு? உரிமை என்ன இருக்கு? அவங்களுக்கு படைபலம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. உலகத்தின் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் அவுரங்கசீப். 25% என்ன இருக்கு? GDP, world GDP, manufacturing sector. Bengal province, Bengal Suba, it signalized what? Proto-industrialization. Slowly பாத்தீங்களா decline of Mughals. இப்போ Mughals யாருடைய ஆளுமையில போறாங்க? முதல்ல நோபல்ஸ் கையில போறாங்க. நோபல்ஸ் கையில இருந்து மராட்டாஸ் கையில போறாங்க. மராட்டாஸ் உடைய கையில இருந்து யார் கையில போறாங்க? British. And now they are now what? By 1857, the end of the lineage of British.
Now, facts for prelims. Shah Alam the second, or the pen name na? Aftab. எத்தனை டைம் ஒரு பென்ஷனர் பிரிட்டிஷ் கிட்ட எந்தெந்த வருஷம் 1765 to 1771 and 1803 to 1806 he is a pensioner of British 2 times. எத்தனை பேர் இருக்கு அவருக்கு? Fugitive Mughal emperor and blind Mughal emperor. Next, Akbar Shah the second, he asks whom to go and plead for his increment. Ram Mohan Roy, because of his help that he wanted to give, he bestows the title what on Ram Mohan Roy, Raja. So Bahadur Shah the Zafar is the last Mughal emperor, and he was declared as what in 1857? Hindustan emperor, and he was known by his pen name called as what? Zafar, and he was exiled to Rangoon in which year? Burma, 1757. He died in Rangoon in which year? 1757. He was there. Sorry, 1857, and he died as what? In 1862, he dies at pensioner. So can you see this one? Read the chronology. Aurangzeb படிங்க போ ஒரு வருஷம் படிச்சது chronology ஈஸி ஆயிடும் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் பண்றதுக்கு. So Aurangzeb is from 1658 to 1707. Bahadur Shah from 1707 to 1712. Jahandar Shah from 1712 to 1713. Farrukh Siyar from 1713 to 1719. Rafiud Darjad, who died of TB from 1719. Then Rafiud Dawla, he died of dysentery from 1719. Then you have what? Muhammad Shah Rangila. Apurva? He died in 1748. And then you have what? Alamgir the second. His name is what? Azizuddin. Azizuddin Kapurma or 59 or Kutti emperor or Apla. Shah Jahan the third. He is the son of Kam Baksh. So he reigns for just few months. Later, Shah Alam the second rules from 1759 to 1806. From Elia. Okay, 1806 to 1837. Who is the Mughal emperor? Akbar Shah the second. From 1837 to 1857, who is the emperor? Bahadur Shah the Zafar. People chronology புரிஞ்சுச்சா? Okay. So invasion of Abadali. எத்தனை முறை அபதல்லி இன்வைட் பண்றாப்ல இந்தியால? 8 times இல்ல 10 times 8 times. Good. So Ahmad Shah Abadali, who was he? Who is Ahmad Shah Abadali? Nadir Shah, before emperor of Afghan, he was the most ablest general of Nadir Shah. அவர் எப்போ இந்தியா மீது போரிடுறாப்ல 1739 பேட்டில் ஆஃப் கார்னால்ல வராப்ல. he assisted நாதிர் ஷா. லேட்டர் நாதிர் ஷா இறந்து போறாப்ல பர்ஷியால. நாதிர் ஷா என்னென்ன கொண்டு போறாப்ல இந்தியால இருந்து பிளண்டர்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொண்டு போறாப்ல? பீகாக் த்ரோன். ரெண்டாவது கொயினூர். மூன்றாவது என்ன பண்றாப்ல? கேமல்ஸ், ஹார்சஸ், எலிபென்ட்ஸ், ஆர்டிசன்ஸ், craftsmen, finest of goldsmith, ironsmith, silversmith எல்லாருமே கொண்டு போறாங்க. வேற என்ன? 5 லட்சம் ரூபாய் யாருக்கு கொண்டு போறாங்க? ரங்கீலா கிட்ட இருந்து கஜானாவை, ட்ரெஷரியை, என்டையர் ட்ரெஷரியை எடுத்துக்கிறாங்க. பிளஸ் தி ஹாஸ் டு ransack டெல்லி. ransack டெல்லி பண்ணும்போது அங்க என்ன கொண்டு போறாங்க? லண்டன், அங்க இருக்கிற பெண்கள் எல்லாருமே சேர்த்து பூட்டி, 70 crores war பூட்டி எடுத்துட்டு போறாங்க. அப்போ ஒரு நாட்டுல போய் என்ன செய்யறாப்புல? 3 ஆண்டுகளுக்கு டாக்ஸ் ஹாலிடே, அதாவது விடுமுறை, வரி விடுமுறை கொடுக்கறாப்புல. சோ நாதிர் ஷா அப்ப இறந்து போறாப்புல 1747. 1747ல யாரு இப்போ அவருடைய எம்பையரை 3ஆ பிரிச்சிடுறாங்க. அதுல நாதிர் ஷாவுடைய ஏபிளஸ் ஜெனரல் யாரு? அஹமத் ஷா அபதலி. அவர் என்ன பிடிக்கிறாங்கன்னா Khorasan and Fars region.
அந்த கோரசன் அண்ட் ஃபார்ஸ் ரீஜனை பிடிச்சு ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை கட்டுறாப்புல அதுதான் ஆப்கான் சாம்ராஜ்யம், ஆப்கான் எம்பையர் ஒரு எமிரேட். இந்த ஆப்கான் எம்பையரை வந்து 1748ல ஒரு ஆள்றாப்புல. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்வேஷன் அவர் அது மட்டும் இல்ல, அப்ப இருக்கிற காபுல், கசனி, கந்தஹார் இந்த எல்லா இடமும் யாருடைய கண்ட்ரோல்ல வந்து அகமது ஷா அபுல் அலி. அப்ப பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை கட்டமைச்சிட்டு இந்தியா மேல போரிடுறார். ஏன் போரிடுறார் தெரியுங்களா? India was so attractive for them. Even after the plunder, India was having more money. The wealth of the Mughal Empire. So, எங்க இருக்கு அந்த காபூல், கசனி, கந்தஹார்ல எங்க இருக்கு? Can you see in the map? கந்தஹார் எங்க இருக்குப்பா? தெரியுதுங்களா கந்தஹார் இந்த இடத்துல? இந்த இடத்துல இருக்கு கந்தஹார், பாத்தீங்களா? ஓகே, சோ காபூல் இந்த இடத்துல இருக்கு. கசனி இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு. இப்போ இந்த கொரசன் அண்ட் ஃபார்ஸ் ரீஜன் எங்க இருக்குனாக்கா இந்த இடத்தான் கொரசன் ரீஜன், இந்த இடத்தான் ஃபார்ஸ் ரீஜன். இந்த கொரசன், ஃபார்ஸ், காபுல், கசனி அண்ட் கந்தஹார் இந்த இதுதான் கட்டமைக்கிறாப்புல. யாரு உடைய சாம்ராஜ்யத்தை? அகமது ஷா அபத் அலி துரானி. டெல்லி வரைக்கும் அவர் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டுறாப்புல லேட்டர். Can you see the empire of the Afghanistan? So நீங்க கேட்டீங்க சார் டிரான்ஸ் ஓக்சியானா ரீஜன் எங்கன்னு. ஓக்சஸ் ரீஜன் பாத்தீங்களா எங்க இருக்கு? ஆக்சஸ் ரீஜன் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரீஜன் பேர் தான் ஓக்சஸ் ரீஜன். ஓகே, என்னன்னா இது ஓக்சஸ் ரீஜன். சார் நீங்க டிரான்ஸ் ஓக்சஸ் சொன்னீங்க, டிரான்ஸ் ஓக்சியானா ரீஜன் எங்கன்னா புரியுதுங்களா? இந்த எல்லோ கலர்ல மார்க் பண்ணிருக்கேன்னு இதுதான் டிரான்ஸ் ஆக்சியானா. என்னென்ன நாடு இருக்கு? துர்கிஸ்தான், துர்கிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான். இந்த ஏரியா தான் சென்ட்ரல் ஏசியா. Are you getting? This is the Central Asia. So இந்த இடத்துல இருந்தா யார் வந்தாப்புல? பாபர் வந்தாப்புல. அந்த இடம் தான் யாருடைய ஆளுமையில இருக்கு? இப்போ அகமது ஷா அபத் அலி துரானி கையில இருக்கு. So now Afghan kingdom is called Durrani kingdom. Why? Because Ahmad Shah Abad Ali assumes a title called Durrani என்ற டைட்டில் பட்டத்தை அவர் மேல முடி சொல்றாப்ல, அவர் முடி சொல்றாப்ல. அதனாலதான் many times you can see in books they call simply Durrani or Abad Ali or Ahmad Shah Abad Ali Durrani or Ahmad Shah Durrani இப்படி கூப்பிடுறாங்க. So you should not get confused between Mughal Emperor Ahmad Shah and Durrani. Durrani, Ahmad Shah Abad Ali Durrani வேற, Emperor Mughal Shah Ahmad Shah வேற. Okay. So Ahmad Shah Abad Ali invades how many times in India? 8 times. Why he came? He want to expand Afghan empire in India. Why? He want to loot the resources. That means India had more riches, which was attractive for the Afghans. And Afghan wanted more and more money to strengthen their foothold. So this 8 times weakened the Mughal empire. So invasion of 1748. Invasion of 1748, Muhammad Shah Rangila was the emperor. இந்த இடத்துல யார் போரிடுறாரு? அகமது ஷா அபத் அலி வரும்பொழுது முகல் எம்பையர் அவங்களுக்கு டிஃபென்ஸ் பண்றாங்க. இந்த டிஃபென்ஸ் பண்ணும்போது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டில் வந்து பேட்டில் ஆஃப் மான்பூர். இந்த பேட்டில் ஆஃப் மான்பூர்ல முகமது ஷா ரங்கீலாஸ் போர்சஸ் வர்சஸ் அகமது ஷா அபத் அலி என்ன நடக்குது? யார் வெற்றி அடைகிறாங்க? முகல்ஸ் அண்டர் ரங்கீலா பெரிய வெற்றி. So first invasion of Afghan Emperor Abad Ali, it goes in what? In vain. Abad Ali defeat. So first invasion, Battle of Manpur, who won?
யார் விக்டரி? யார் லூஸ் பண்றாங்க பேட்டில்? ஆப்கான் துரானி லூசஸ் செகண்ட் பேட்டில். இந்த பேட்டில் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி யார் இறந்து போறாங்க? நிசாமுல் முல்க் இறந்து போறாப்ல, ரங்கீலா இறந்து போறாப்ல. So Muhammad Shah was now Rangila's issue with the dancing, public dancing girl Udham Bayi. யார் இந்த இஷ்யூன்றது என்ன அர்த்தம்? இஷ்யூன்னு என்ன? Do you have any issue கேட்டாக்க என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு குழந்தை இருக்கான்றது ஒரு இது நக்கல் மாதிரி கேட்டுக்கலாம், நியூட்ரலா கூட கேட்கலாம். எனி இஷ்யூஸ் கேக்குறாங்க இல்லையா? ஒரு கப்பல போய் எனி இஷ்யூ இருக்கான்னு கேட்டா என்ன அர்த்தம்? இங்கிலீஷ் ஃபன்னி லாங்குவேஜ். என்ன அர்த்தம்? வாட் அபவுட் எ இஷ்யூ? இப்போ நீங்க ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஸ்நேகிட்ட போய் கேக்குறீங்க, டு யூ ஹேவ் எனி இஷ்யூன்னு கேக்குறீங்க. அது என்ன இடத்துல? அவங்க திருமணம் ஆயிருக்காங்கனாக்கா அவங்களுக்கு என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு என்ன குழந்தை இருக்கான்றது அர்த்தம். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? So Muhammad Shah Rangila, his issue with Udham Bayi is Ahmad Shah. So Ahmad Shah, when he came, he was made the emperor, and now who becomes the kingmaker? Imad ul Mulk. So now in the period யார் வந்து அட்டாக் பண்றாப்ல? Ahmad Shah Abad Ali. So அதனால don't get confused between Ahmad Shah the Mughal emperor and Ahmad Shah Abad Ali Durrani the Afghan emperor. கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் தப்பு பண்ணிடுறாங்க மாடர்ன் இந்தியால, பர்டிகுலர் இந்த பீரியட் வரும்போது. ஓகே, so don't get confused. So invasion of 1750. The second invasion takes place between 1749-1750. இந்த டைம்ல அகமது ஷா the Mughal emperor versus Abad Ali Durrani. இவர் எங்கத்துல அட்டாக் பண்றாப்ல? பஞ்சாப் சைட்ல இருந்து அட்டாக் பண்றாப்ல. யாரு? இந்த முகல் எம்பரர் Ahmad Shah, Mughal emperor. So Mughals now lose. So Lahore area, Punjab area, all comes under the control of Ahmad Shah Abad Ali Durrani. So second invasion of Abad Ali. Who wins? Who loses? Afghan wins, Mughal lose, and it led to the capture of Lahore and Punjab. So third invasion is in 1751. This time Abad Ali enters from which side? From Kashmir side. When he came Kashmir, எந்த இடம்? காஷ்மீர்ல இருக்கிற எல்லாம் கில்கிட், பல்கிஸ்தான், பாகிஸ்தான் ஆக்கியபைட் ரீஜன் எல்லாமே யாருடைய கண்ட்ரோல்ல வருது? சிர்ஹிந்த், பஞ்சாபுடைய ஆல்பைன் பஞ்சாப், ஃபுட்டில்ஸ் எல்லாமே அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் Ahmad Shah Abad Ali Durrani. So பஞ்சாப், சிர்ஹிந்த், காஷ்மீர், சிந்து ப்ராவின்ஸ் கீழே, பெஷாவர் கீழே இருக்கிற சிந்து ப்ராவின்ஸ் எல்லாமே அண்டர்ல யார் வருது? Abad Ali கையில வருது. So Abad Ali is under what? He is under rage. So third invasion 1751. Who wins? Who loses? Afghan win, Mughal lose. What all places captured? Sindh, Kashmir, Sirhind, as well as the other regions in Kashmir area. Meanwhile, Ghiyasuddin Khan Imad ul Mulk Firoz Jang III, he tried to capture Lahore from Abad Ali. So what happened? Invasion of 1756-57. Alamgir II was the Mughal emperor. Now Abad Ali entered, invaded again from Punjab, and from Punjab he enters Delhi and he plunders and loots Delhi. So 1756-57, fourth invasion. யார் வராப்ல? Abad Ali என்ன வந்து கேப்சர் பண்றாப்ல? டெல்லி வந்து இப்ப கேப்சர் பண்றாப்ல, பஞ்சாப் திரும்பி அண்டர்ல. Now plunder of Delhi takes place. So fourth invasion, who win, who loses? Afghan win, Mughal lose. Now involvement of Marathas. So after Punjab was captured by Abad Ali in fourth invasion, Punjab under Lahore comes under the Afghan sovereignty. So Abad Ali appoints his son Taimur Shah Abad Ali as what? As his viceroy. So Marathas now under Raghunath Rao, they march towards Delhi and they capture Lahore and they depose Taimur Shah Abad Ali. தெரியுதுங்களா? இப்போ டைமூர் ஷா அபத் அலிய அவங்க கேப்சர் பண்ணத என்ன செய்யறாங்க?
So Ahmad Shahbaz Aliக்கு பெரிய கோவம், எப்படி என் மகனை நீங்க துரத்தி விடலான்னு. So Marathas now they wanted extend to Punjab எல்லாமே. So they were very growing. So they wanted to become all India power. So they became more powerful than Mughals now. அந்த காலகட்டத்துல இப்ப யாரு சதி செய்யறாங்க? நஜீப் உத்தவ்லா. என்ன செய்யறாப்ல? நஜீப் உத்தவ்லா யார கூப்பிடுறாப்ல? அகமது ஷாபஸ் அலியை கூப்பிட்டு சதி, சூஜா உத்தவ்லாவை கூப்பிட்டு சதி செய்யறாங்க மராத்தாஸுக்கு எதிராக. So now return of Abad Ali comes. He comes again, captures Punjab. He overthrows Adina Beg, and now he wants to capture Punjab. He captures defeat of Marathas. அந்த இடத்துல உள்ள he wanted to teach the Marathas. என்ன பண்றாப்ல? இவரு இண்டஸ் ரிவரை கடக்கணும், ஆனா மழை வந்ததுனால கடக்க முடியல. அதுக்குள்ளே என்ன செய்யறாங்க? சவுத்ல இருந்து ரகுநாத் ராவுடைய படைகள்ல இப்ப இந்த தடவை யார் வராங்கன்னா சதாசிவ ராவ் பகு, விஸ்வாஸ் ராவ் பிளஸ் சம்சீர் பகதூர். இந்த 3 பேர் படைங்க 1,00,000 படைகளை திரட்டுறாங்க. அங்க இருக்கிற சிறு குறு இருக்கிற அரசர்லாம் பிடிச்சு, மைனர் கிங்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சு ஒரு பெரும் படைய தீட்டுக்கிட்டு வராங்க. எங்க வராங்க? டு அட்டாக் Abad Ali. So 5th invasion, Abad Ali enters Punjab, recaptures, and he overthrows the Adina Beg. So 5th invasion, யாருடைய வெற்றி? Afghan வெற்றி. Who loses? Maratha loses. So Battle of Panipat, 6th invasion, growing tensions between Afghans and Marathas led to a war. ஏன்னா 59ல இருந்து 61 வரைக்கும் அங்கதான் இருக்காங்க. Abad Ali did not go back. அதுக்குள்ள நஜீப் வந்து சதி பண்ணி இந்தியா நாட்டுக்குள்ள வாங்க, நீங்க அரியணையில உட்காருங்கன்னு சொல்றாப்ல. சோ நஜீபுடைய திட்டம் தான் இங்க சிறப்பா செயல்படுது. சோ Afghans plus Najib ud Dawla, Rohila leader plus Suja ud Dawla, the Nawab of Awadh, tripartite, they fight Marathas. So Marathas, என்ன நடக்குது? Marathas were decimated in the battle. 60,000 பேர் போர் வீரர்கள் மாண்டு போறாங்க. அதுல யார் யார் சாவறாங்கன்னா விஸ்வாஸ் ராவ் டைஸ், சதாசிவ ராவ் பகு டைஸ், and Samsir Bahadur also dies. So Marathas were crushed. Afghans capture Lahore and also Delhi. And now Abad Ali appoints Najib as the temporary ruler of Delhi. Temporarily, already under Delhi administration for the Najib ud Dawla. So what is the significance of the Battle of Panipat 3 in 14 January 1761? Marathas had the ambition to become all India empire. Now, after this third battle of Panipat, Afghans totally decimate the idea of all India empire for Marathas. So 6th invasion, Battle of Panipat, Marathas defeated. Who win, who lose? Afghan win, Marathas lose. So 7th invasion takes place. Now, this time, we can see that when Abad Ali comes to India, first invasion loses, Battle of Manpur, but invasion 2, 3, 4, 5, 6, consecutively 5 invasions, Abad Ali wins. Now, once Abad Ali wins, so now the rise of 6 takes place. Why? Why? Because slowly Abad Ali also faces some kind of resistance in his kingdom. Yarude kingdom la, Afghan kingdom la, konja problem nadakudhu. So 6 became active, and now they go and capture Lahore, which was under the Afghan kingdom. Once they capture Lahore, now Ahmad Shah Abad Ali becomes very angry and he tries to come and decimate the 6. So Abad Ali returns to Punjab to capture the Lahore from the 6. It failed. Why? என்னன்னா Abad Ali உடைய பெரிய ஜெனரல்ஸ் எல்லாருமே அங்க உள்நாட்டு போர் தொடங்குது. இப்போ உள்நாட்டு போர் தொடங்கும் பொழுது இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ்னா he should go and tame his soldiers. Yes or no? அந்த யார் இந்த பிரச்சனை தொடங்கியிருக்கா அவங்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும். அவர் என்ன சொன்னாரு? இருக்கிறது விட்டுறது பறக்கு தான் போக மாட்டேன். What does that means? He want to safeguard Afghanistan rather going and attacking. So முழு மனசுல அந்த வார் ஒரு சைடுல சிக் கூட. அதே மாதிரி சிக் became very stronger. The Sikh missiles ஒன்னாயி they became very stronger, and now 7th invasion, Afghan get defeated. Why? 2 things. Rise of 6, they became stronger. Second reason, infighting in Afghan
how much Abad Ali had to rush back. So 7th invasion, defeat of Abad Ali. Who win, who loses? Sikh win, Afghan lose. So invasion of 1767. Abad Ali, again he tries to come to Punjab again. Now Punjab is very strong, Sikhs are very strong. Abad Ali was defeated. So 8th invasion, Afghan lose, Sikhs win. So you can see in the invasion, 8th invasion, which all invasions was won by Abad Ali. Invasion 2, 3, 4, 5 was won by Abad Ali. Invasion 1, 6, 7, Abad Ali loses. Okay. Okay, any doubt? So what is the significance of 1764 and 1767? What is the significance? Both the time, Sikhs became very powerful. Invasion 7, invasion 8, Abad Ali could not win over the Sikh. So Abad Ali loses, and the rise of Sikhs, which became dominant power, and now the rule of Sikhs happened in the Punjab province. So now, can you answer the question? You enumerate the causes that led to the decline of Mughals. Okay. Discuss the factors that led to the rise of British East India Company. இப்ப புரியுதுங்களா? எப்படி படிப்படியா யார் உள்ள என்டர் ஆகுறாங்க? ஃபைனலா யார் என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க 1803ல? Lord Lake decimates whom? Mughals, and he makes Shah Alam the prisoner. So what led to the rise of British East India Company? இந்த காரணங்கள் எல்லாம் எழுதணும். எழுதுறீங்களா? நீங்க ஆன்சர் புக்ல நைட் போய் அட்லீஸ்ட் ஒரு டைம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. Definitely you will recall. So what are the keywords in the answer? Keep in the rise of the British East India Company or the decline of Mughals, divisive policies of Aurangzeb. He himself is the main reason. Lack of succession policy, weak successors. Nobles had now betrayed the monarch and they started to become ambition to sit on the throne, and lack of nationality among the nobles. Stagnation of trade and industry. Operation of farmers and peasants took place. Then you can put Jagidari crisis. Okay. Plus, answer will become more beautiful and you will fetch more marks. So what are the military weakness in the Jagirdari crisis? They were not modernized, and moreover, these Jagirdars, they did not have regular pay. Central government did not have any control over the military. Unlike Janissary Corps, British did not have such professional force. Economic bankruptcy and military weakness. Northwestern frontier did not fortify. Bankruptcy happened because of continuous wars in Deccan, and because of that, treasury was Treasury became empty because of the policies of Aurangzeb. The rise of autonomous states. When central government became weak, regional rulers became, and finally, foreign colonial powers started to conquer the regional states one by one, and finally, they subjugated the Mughal Empire. Okay. புரியுதுங்களா? எப்படி ஒரு ஆளுமையை அவங்க எப்படி செதுச்சாங்கன்னு? Understanding? So any questions you have? Questions irka? Doubt clear ஆச்சா இப்போ உங்களுக்கு? எப்படி what led to the downfall of Mughal Empire? Okay. So next. So once Aurangzeb's empire downfall, okay, I'll give an introduction and then leave you, so that tomorrow I will not torture you in the beginning of the day. Then you'll go into the story. If another rise of autonomous states, yarudiya empire rise of the Aurangzeb, இவ்வளவு பெரிய ஆளுமை 1707, 40 lakh square kilometers, 16 crore population, 25% of world GDP, slowly it crumbles.
எப்பயாவது ரைஸ் ஆஃப் அட்டானமஸ் ஸ்டேட். இந்த ரைஸ் ஆஃப் அட்டானமஸ் ஸ்டேட் கூட யார் வராங்க? ஃபாரின் கொலோனியல் பார்ஸ் வராங்க. ஸோ நவ் இஸ் த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ். யாருப்பா இங்க ஹோம் டீம்? ஹோம் டீம் யாரு? முகல்ஸ். அது கூட இருக்கிற சப் டீம்ல யாரு? ரைஸ் ஆஃப் அட்டானமஸ் ஸ்டேட். பெங்கால் டீம், அவத், ஹைதராபாத், கர்நாடிக், மைசூர், பஞ்சாப், மராட்டாஸ், டிராவன்கோர் எல்லாருமே இருக்காங்க. சிக், பஞ்சாபிஸ். ஓகே, விசிட்டிங் டீம் யாருப்பா? போர்ச்சுகீஸ், டச்சு, இங்கிலீஷ், டேனிஷ், பிரெஞ்சு. கடைசியா என்ன நடக்குது? பிரிட்டிஷ் யாரை தோக்கடிக்கிறாங்க? போர்ச்சுகீஸை தோக்கடிக்கிறாங்க, டச்சை தோக்கடிக்கிறாங்க, டேனிஷை தோக்கடிக்கிறாங்க, பிரெஞ்சை தோக்கடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் விசஸ் முகல்ஸ். முகல்ஸ் இறந்து போறாங்க, மாண்டு போன. என்ன ஆகுது? பெங்கால், அவத், கர்நாடிக், மைசூர், பஞ்சாப், மராட்டாஸ், ராஜ்புட் எல்லாருமே தோக்கடிச்சுட்டு யார் இருக்காங்க? ஹூ இஸ் த விக்டர்? கிரவுன் யாருக்கு போகுது? பிரிட்டிஷ். யாருப்பா ஆடியன்ஸ்? we are the audience. So we are going to witness the game of thrones. So the game of thrones வரும்போது the global trade இது வரலாறு சொல்லி முடிச்சிட்டு நாளைக்கு மார்னிங் நம்ம இதுக்கு போலாம். எதுக்கு? தண்ணி கொடுங்க. Thank you. இப்போ உலக வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரி ஒன்றாம் நூற்றாண்டுல என்ன நடந்துச்சு உலகத்துல? யார் ஆளுமையில இருந்தாங்க? பெரிய ஆளுமை பிசில இருந்து, பிஃபோர் கிரைஸ்ட். ஏன்னா கிரைஸ்ட் தான் வரலாறு ரெண்டா பிரிக்கப்படுது. அன்னோ டோமினோ ஏடியா, பிஃபோர் கிரைஸ்ட் பிசியா. ஏடினா என்ன அர்த்தம்? அன்னோ டோமினோ, இயர் ஆஃப் த லார்ட். அன்னோ மீன்ஸ் annal, year. Domino means God. The year of the Lord or year of God. Dominus means Lord. லத்தீன் மொழியில அன்னோ டோமினோ. சோ அன்னோ டோமினோவும் பிசியும் பிரிக்கிறாங்க ஏடி 1ல இருந்து. அதுக்கு முன்னாடி யார் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க? பெரிய உலக பெரிய ஆளுமை யார்? ரோமியர் தான். ரோமன்ஸ் தானே? ரோமன்ஸ் இருந்தாங்க பிசியில. பெரிய ஆளுமை எந்த இடத்த அவங்க ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ரோமர்கள்? இத்தாலியில இருந்து. அதாவது இத்தாலி, அதாவது ரோம சாம்ராஜ்யம். இந்த ரோம சாம்ராஜ்யம் வந்துட்டு எவ்வளவு பெருசுன்னா, அவங்களுடைய ஈஸ்டர்ன் விங்க இருக்கு, வெஸ்டர்ன் விங்க இருக்கு. இந்த வெஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையர் தான் பெரும்பாலும் ஆட்சி செஞ்சாங்க. எது மேல? கான்ஸ்டன்டினோப்பல். அப்ப இருந்தா ஆசியா மைனர். என்ன இடம் பேரு? ஆசியா மைனர். இந்த ஆசியா மைனர்ல என்ன இடம் வருது? ஏசியா மைனர். கொரிந்தியன்ஸ். ஆசியா மைனர்லாம் வந்து அந்தியோக்கியா, ஆன்டியோக், கொரிந்தியன்ஸ், அப்புறமா நைசியா. இந்த மாதிரி ஆசியா கண்டத்துல இருந்த பெரிய அரசாட்சிகளை அவங்க ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அவங்க மிடில் ஈஸ்ட்ல ஆளுமை செய்யறாங்க. மிடில் ஈஸ்ட்ல என்னென்ன நாடுங்க இருக்கு? என்ன இருக்கு? பாலஸ்தீன நாடு, எசானோ, பாலஸ்டைன், ஜோர்டான், என்ன இருக்கு? சிரியா, வேற லெபனான், அப்புறமா இஸ்ராயல் இருக்கா இல்லையா? இஸ்ராயல். இந்த இஸ்ராயலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் இருக்கிற ஒரே இதுதான் நாடு. என்ன நாடு இது? எருசலேம். ஜெருசலேம். எருசலேம். இந்த எருசலேம 1ஆம் நூற்றாண்டுல யார் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க? கிறிஸ்துவ மதம் எங்க பிறக்குது? எங்க தோன்றப்படுது? முதலாக எருசலேம் பட்டணத்துதான் தொடங்கப்படுது. அந்த எருசலேம்ல வேற என்ன மதம் தோன்றப்படுது? யூத மதம். அதான் உலகத்தின் முதல் மதம் அந்த யூத மதம். அப்புறமா இங்க இருக்கிற நம்முடைய வழிபாடு, சிறு தெய்வங்கள். ஓகே, அதான் உலகத்தின் முதல் மதம். அப்போ இந்த இதுல வந்து என்ன செய்யறாங்க? யார் ஆள்றாங்க?
அங்க யூதர்கள் யாருடைய ஆளுமையில இருந்தாங்க? எருசலேம்ல 1ஆம் நூற்றாண்டுல ரோமையருடைய ஆட்சியில இருந்தாங்க. அப்போ ரோமையர் ஆட்சி என்ன செய்யறாங்க? யூதர்கள் என்ன செய்யறாங்க? கிறிஸ்துவ கொலை செய்ய வைக்கிறாங்க. யாரு? ரோமர்களே கொலை செஞ்சு அவரு அடக்கப்படுறாரு, விதிக்கப்படுறாரு என்று அது வரலாறு. அதை விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா 70ஆம் ஆண்டு முதல் நூற்றாண்டுல என்ன நடக்குது மிடில் ஈஸ்ட்ல? ஏன்னா இப்போ நடக்கிற அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் கூட மதம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. எப்படின்றதுதான் உங்களுக்கு இந்த இது எப்படி இஸ்லாம் 7ஆம் நூற்றாண்டு, இஸ்லாமுக்கும் இந்த இடத்துக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது இப்பத்துக்கு. 70ஆம் நூற்றாண்டு எருசலேம் ஆலயம் தகர்த்தப்படுது. எருசலேம் ஆலயம் நடக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது? கிறிஸ்துவ மதம் உலகம் பூரா பரப்பப்படுது. அதுல ஒருத்தர் தான் தோமையார், மார்த்தோமா. அவர் எங்க வரார்? முதல்ல இந்தியாவுக்கு எப்போ இந்த கிறிஸ்துவ வேதத்தை கொண்டு வராப்ல? எந்த வருஷத்துல கொண்டு வராப்ல மார்த்தோமா? 43ஆம் ஆண்டுல கொண்டு வராப்ல. AD 43. எந்த நாட்டுக்கு? கோந்துபெரஸ் உடைய கிங்டம் தக்சீலா ஆர் தக்சசீலாவுக்கு முதல் முறையாக கிறிஸ்துவத்தை கொண்டு வராங்க. தக்சீலா எங்க இருக்கு தம்பி? எங்க இருக்குமா தக்சீலா? இல்லம்மா, பீகார்ல இருக்கு. பீகார்ல இருக்கு. யார் சொன்னாங்க தெரியுமா? நம்ம ஜி சொன்னாப்ல, பிரதமர் 2 மாதங்களுக்கு முன்னாடி. தக்சீலா பீகார்ல இல்ல. நாலந்தாவுக்கும் தக்சீலாவுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத ஜி. புரிஞ்சுக்கங்க. தக்சீலா எங்க இருக்குன்னா இஸ்லாமாபாத்ல இருக்கு, பக்கத்துல. அங்கதான் இருக்கு தக்சீலா. அங்கதான் கோந்துபெரஸ் உடைய கிங்டம் இருக்கு, பழைய. எப்படி சார் நீங்க சொல்றீங்க கோந்துபெரஸ் உடைய கிங்டம்ல இது என்ன அத்தாட்சி இருக்கா உங்களுக்கு சொல்றதுக்குன்னு கேட்பீங்க. இருக்கு. ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு அங்க வரலாற்று ஆய்வு செய்யும் பொழுது அப்ப இருக்க தொல்லியல் துறையில இருந்து ஒரு கிறிஸ்துவ சிலுவை கிடைக்கப்பட்டது. அந்த சிலுவையை எடுத்து லேட்டர்ல கார்பன் டேட்டிங் பண்ணும் பொழுது 1ஆம் நூற்றாண்டுக்கு அது காட்டுது. இந்த சிலுவை எப்போ காட்டுது? 1ஆம் நூற்றாண்டு இல்ல 2ஆம் நூற்றாண்டு. தட் மீன்ஸ் எனிவேர் பிட்வீன் 70 to 120 150 AD இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கார்பன் டேட்டிங் கொடுக்குது. அப்போ இந்த கூற்று கரெக்டா தான் இல்லையா? எப்படி அந்த சிலுவை அங்க போகணும்? யாரு கொண்டு போகணும்? அதே சிலுவை மாடல் கேரளால இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, நீங்க இங்க பரங்கி மலை போனீங்கன்னா சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட், அது பேர் பரங்கி. பரங்கினாக்கா போர்ச்சுகீஸ். அந்த பரங்கி மலையில போனீங்கன்னா அங்க அந்த சிம்பிள் இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, சின்ன மலை என்ற ஒரு இடம் இருக்கு சைதாப்பேட்ல. அது சின்ன மலையில போனா அதே மாடல் ஒரு சிலுவை எதிர செஞ்சிருக்காங்க. சென்ட் தாமஸ் செதுக்கி வச்சிருக்காரு அவர் இருந்த குகையில. அதை நீங்க போய் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியும். So he came to India in 43 AD in Taxila and 52 AD அப்ப இருந்த சேர நாட்டுல வராப்புல கொடுங்கல்லூர் என்ற இடத்துல அவரு முதலாக அவர் காலை எடுத்து வைக்கிறாப்புல. இங்க மயிலையில அவரு அடக்கம் செய்யறார். அவர் கட்டிய ஆலயத்துல சென்ட் தாமஸ் கட்டின முதல் ஆலயம் இது வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட்ல. இதுதான் பிரதான ஆலயம். அப்ப எத்தனை ஆலயம் கட்டினாரு சார்? அக்கார்டிங் டு தி ட்ரெடிஷன் 8 ஆலயங்கள் கட்டினாப்புல வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட்ல. 7 பள்ளி, ஒரு அறப்பள்ளி. நிர்ணம் என்ற இடத்துல தான் அறப்பள்ளி கட்டியிருக்காப்புல. அப்ப இங்க எத்தனை ஸ்தாபிச்சாருன்னா அதிகமான ஆலயங்கள் ஸ்தாபிச்சார். அதுல பிரதான ஆலயம் தான் சாந்தோம் சர்ச். அப்ப எங்க அவரு இறக்குறாரு? அவர் வாழ்ந்தது சின்னமலை. அவரை துரத்திக்கிட்டு அவர் எப்பவுமே பரங்கி மலையில போய் தான், விச் இஸ் தேர் ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் சின்னமலைக்கும் பரங்கி மலைக்கும், ஆர் மேபி க்ளோஸ் விசினிட்டி சைதாப்பேட் ஆனந்தூர் ஏரியால. So he used to go and climb and pray there. அந்த பரங்கி மலையில தான் அவருக்கு ஈட்டியால குத்தப்பட்டு அவர் ரத்த சாட்சியா, கிறிஸ்துவ ரத்த சாட்சியா மறிக்கப்படுறார். அது வரலாறு. சோ இந்த நூற்றாண்டுல என்ன நடக்குது? ரோம்ல பெரிய சக்கரவர்த்தி யாரு? டைலேசியன் சக்கரவர்த்தி, ரோமையர். அவர் என்ன பண்றாரு? எந்த மதமும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி கிறிஸ்துவனுக்கு வன்கொடுமை செய்யறாங்க. ரோம்ல கொலோசியம் என்ற ஒரு இது பார்த்திருக்கீங்களா? கொலோசியம் பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு சர்க்குலர் பெரிய ஸ்டேடியம், வளைவா ஆர்ச்சா இருக்கும். அது வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட். அது ஏறக்குறைய 200 ஆண்டுகளுக்கு இது. அந்த இடத்துல
கிறிஸ்தவர்களை என்ன பண்ணுவாங்க, நடுவுல போட்டுட்டு சிங்கங்களை, பசிக்கிற சிங்கங்களை விட்டு சாப்பிட செய்ய ஓட்டுறாங்க. அது பிச்சு இழுக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும், கை தட்டுவாங்க. கிளாடியேட்டர்ஸ்ன்ற ஒரு இது இருக்கு அது. சோ இந்த மாதிரி இட் பிகேம் அ ஸ்டேட் ஸ்பான்சர் டெரரிசம். சோ படிப்படியா நடக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது, ஒரு 4ஆம் நூற்றாண்டுல என்ன நடக்குது, கிறிஸ்துவம் அப்படியே இருந்துச்சா இல்ல மாறுபட்டுச்சா? ஏன்னா இது மதம் சார்ந்த ஒரு இதுனாலதான் இந்த மதத்துக்குரியதை சொல்ற. ஏன்னா உங்களுக்கும் அது தெரியணும் எதனால வந்துச்சு. சோ 4th செஞ்சுரியில கான்ஸ்டன்டைன் என்ற ஒரு சக்கரவர்த்தி ரோமால ஒரு ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு இருந்தார், ரோமாபுரியில. அவருக்கு ஒரு கனவு, இந்த சிம்பிள்ல உன்னுடைய கேடயத்துல நீ வச்சு நீங்க போரிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவருடைய கேடயம் இப்படி இருக்கும். இந்த கேடயத்துல அவரு இந்த சிலுவையை போட சொல்றாப்புல, மற்ற வீரர்களுக்கு எல்லாருமே இது போட்டு இந்த போர்ல பெரிய வெற்றியை பெறுறாப்புல. சில நாட்களுக்கு பிறகு அப்போ அவருக்கு என்ன வருது, கேட்டு பாக்குறாப்புல, என்ன சிலுவை இது, என்ன இது, யார் இதுன்னு. அப்போ சொல்றாங்க, இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு மதம் இருக்கு, இந்த மதம் நம்ம ஆட்சியில இருக்காங்க, இந்த மாதிரி ராயப்பேர் சின்னப்பேர் பீட்டர் பால் வந்து மத பரப்பு செஞ்சாங்க, அவங்கள நம்ம கொண்டுட்டோம், அதுல இருந்துதான் அதிகமான இந்த கிறிஸ்துவங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க, 4ஆம் நூற்றாண்டுல கிறிஸ்துவத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்குறாப்புல. அது மட்டும் இல்ல, அவங்க தாயார் போய் ஒரிஜினல் கிராஸை கொண்டு வராங்க, ஹெலனான்ற அம்மா. 4th செஞ்சுரியில இருந்து ஸ்டேட் அவங்களுக்கு பேட்ரனேஜ் கொடுக்கும் பொழுது ஸ்லோவா என்னாச்சு, ஆட்சி இதுல அவங்களுக்கு இது கொடுத்தாங்க, ஸ்டேட் ரெகக்னிஷன். ஆட்சி மதமா மாறுச்சு. ஸோ இட் பிகேம் த ரிலிஜன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி ஆஃப் கவர்மெண்ட். அப்ப என்ன ஆச்சு, இப்போ ஒரு மதம் ஒரு உயர்வு பெற்றா யார் அதுல பதவி பெறுவாங்க, மத குருவார்கள். இந்த மத குருவுகளை எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல எல்லாருக்குமே ஆட்சி கிடைக்குமா, கிடைக்காது. அதுல ஒருத்தர் எழும்பாப்ல, அதுல இருந்ததுதான் பிஷப் ஆஃப் ரோம். இந்த பிஷப் ஆஃப் ரோம் என்ன பண்றாப்புல, அவரு ஆளுமைக்கு வராப்புல. ஆளுமைக்கு வரும் பொழுது 5ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து அவர் பெரிய பதவியில உட்கார்றாப்புல. சோ ஹி பிகம்ஸ் த பேட்ரியார்க் ஆஃப் ஆக்சிடென்டல், ஒரு பெரிய பதவி கிறிஸ்துவத்துல. அப்போ 3 தலைமை தான் கிறிஸ்துவத்துல இருக்கு. என்னென்ன இடத்துல இருக்கு, the leaders of the Christian church. 1 Rome, 2 Alexandria, 3வது Antiochia or Antioch. இந்த ஆன்டியோக் என்ற இடத்துல தான் முதலாக the reformed Jewish people became Christian. சோ இந்த இடத்துல இந்த 3 தலைமை ஆளுமை அதிகமாகும் பொழுது இந்த வெஸ்டர்ன் ரோமன்ல யார் இருக்காங்க, எம்பரர் யார் இருக்காங்க, கான்ஸ்டன்டைனோட சக்சஸர்ஸ். the கான்ஸ்டன்டைனோட சக்சஸர்ஸ் என்ன செய்யறாங்க, they start to rise. இப்போ 2 ஒரே பட்டயத்துக்குள்ள 2 கத்தி இருக்க முடியுமா? அதாவது மதம் பிளஸ் அதோடைய மத குருவானவர் அங்க இருக்காப்புல, அந்த ராஜா இருக்காப்புல. இந்த மத குருவானா இருக்கு, இந்த ராஜா வணக்கத்தை செலுத்துறாப்புல. இப்ப யாருடைய பிரஸ்டேஜ் அதிகமா இருக்கு, அரசரே வணங்குறாருன்னா அப்ப அவருடைய தலைமை எப்படி இருக்கும்? So you can see the rise of the state religio-politics. Religio-politico-politics start out. So once Pope becomes, now there's slowly the Western Roman Empire, the emperor also feels that now we cannot stay here, it is better we will relocate our position, let Pope take control of this area. So in now the 7-8 centuries, 6-7-8 centuries, Roman Empire உடைய ஈஸ்டர்ன் பிரான்ச் கான்ஸ்டன்டினோப்பிள்ல நடக்குது. இப்போ கான்ஸ்டன்டினோப்பிள் இப்ப இருக்கிற துருக்கி நாடுதான் கான்ஸ்டன்டினோப்பிள், இஸ்தாம்புல். ஓகே, அந்த இடத்துல வரும்போது அவரும் ஸ்தாபிக்கிறாங்க. அப்போ ரோமர் எம்பையருக்கு ஈஸ்டா இருக்கு, வெஸ்டா இருக்கு. வெஸ்ட்ல போப், நவ் போப்புடைய அங்க இருக்கிற இந்த எம்பரருடைய பிரின்சஸ் எல்லாம் அங்க இருக்காங்க. Then the king goes to Eastern Empire. The East and West belongs to what? One empire called Rome. The Eastern Roman Empire உடைய பேர் தான் Byzantine. Okay, Byzantine Empire. This empire ruled the world for more than 1 millennium. 1000 வருடத்துக்கு மேல ஆட்சி செஞ்ச ஒரே சாம்ராஜ்யம் உலகத்துல Byzantine Empire. Byzantine Empire. The Byzantine Empire என்ன நடக்குது, அப்போ கான்ஸ்டன்டினோப்பிள் போகும்பொழுது அவங்க கிறிஸ்தவ மதம், அங்கே என்ன பண்றாங்க,
அங்க இருக்க குருமானவருக்கு ஒரு பொசிஷன் வருது. எஸ் ஆர் நோ? அந்த பொசிஷன்ல ஒரு தலைமை குரு வராரு. அவரு பேர் தான் பேட்ரியார்க் ஆஃப் கான்ஸ்டன்டினோப்பிள். இப்போ பேட்ரியார்க் ஆஃப் கான்ஸ்டன்டினோப்பிள் என்ன ஆகுறாரு? he becomes very close. ஒரே கத்தோலிக்க சபையில ரெண்டு ஆளுமை, ஒன்னு வெஸ்ட் ஒன்னு ஈஸ்ட். இப்போ என்ன ஆச்சு? ஒன்ஸ் the patriarch of Constantinople, the patriarch of Rome becomes of equal status. இப்போ சண்டை நடக்குது. அரசனுக்கு சண்டை கிடையாது, மதத்துக்குள்ள சண்டை. நான் பெரியவனா நீ பெரியவனான்னு. இந்த சண்டையில தான் 1054 11ஆம் நூற்றாண்டுல 1054 AD, இந்த 1054 AD-ல Catholic Church divides into two. One becomes Eastern Orthodox, one becomes Western Orthodox. The Western Orthodox Church தான் Roman Catholic Church. Eastern Orthodox Church தான் Church of Constantinople. மற்ற ஈஸ்ட் ரஷ்யன் ஆர்த்தடாக்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கு. இந்த கனெக்ஷன் தான் இன்னைக்கு இருக்கிற போர், உக்ரைன் போருக்கு மேஜர் காரணம் இந்த இடத்துல தான் தோன்றுது. எப்படி? இந்த பேட்ரியார்க் ஆஃப் கான்ஸ்டன்டினோப்பிள் 10ஆம் நூற்றாண்டுல பாப்பை எக்ஸிக்யூட் பண்றாரு. பாப் வந்து இவரு எக்ஸ்கம்யூனிகேட் பண்றாப்புல. ரெண்டா பிரியுதுங்களா? அப்ப என்ன செய்யறாரு? 11ஆம் நூற்றாண்டுல இந்த இடத்துல எங்க இருக்கு இந்த மேப்ல? இங்கதான் அந்த இஸ்தாம்புல் இருக்கு. இந்த இடம் தான் துருக்கி. இதுதான் ஈஸ்டர்ன் பைசன்டைன் எம்பையர். இந்த இடத்துல தான் இருக்குது கான்ஸ்டன்டினோப்பிள். இந்த கான்ஸ்டன்டினோப்பிள் தான் என்ன செய்யறாங்க? 10ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து மிஷினரி மார்க்ல அனுப்புறாங்க த்ரூ ஹங்கேரி, த்ரூ லேண்ட் ஆஃப் ரஷ்யாவுக்கு. இங்கதான் இருக்கு உக்ரைன். இந்த உக்ரைனுக்கு மிஷினரி அனுப்பி அங்க கிறிஸ்துவத்தை மறைபரப்பு செய்யறாங்க 11ஆம் நூற்றாண்டுல. யாரு? பேட்ரியார்க் ஆஃப் கான்ஸ்டன்டினோப்பிள். ஸ்லோலி வாட் தே டு, இங்க ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் ஒரு சின்ன சலசலப்பு நடக்குது. என்ன சலசலப்பு? இங்க இருக்கிறவங்க வந்துட்டு உக்ரைன் மொழி பேசுறாங்க, இங்க இருக்கிறவங்க ரேண்ட் ஆஃப் ரஷ்ய மொழி பேசுறாங்க. சோ இவங்களுக்கு என்ன? நாங்க ரஷ்யான்றதுல வரமாட்டோம். சோ ரஷ்யன் ஆர்த்தடாக்ஸ், ஈஸ்டர்ன் ஆர்த்தடாக்ஸ் அங்க போய் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது 11th centuryல இருந்து பை 15th century வரைக்கும் அவங்க ஆளுமை செய்யறாங்க. 1453ல என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல? 1453 என்ன நடக்குது வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரியில? யாரு? ஓட்டமன் டர்க்ஸ் எதை கேப்சர் பண்றாங்க? இந்த இஸ்தாம்புல்ல கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க இந்த டர்க்கி. இந்த டர்க்கியை கேப்சர் பண்ணும் பொழுது இதுதான் பைசன்டைன் எம்பையர். இந்த பைசன்டைன் எம்பையர் என்ன நடக்குது? ஒண்ணு என்ன கனெக்ஷன் பைசன்டைனுக்கும் இந்தியாவுக்கும்? இந்த பைசன்டைனுக்குள்ள வந்துதான் இந்த ரெட் சி இது இருக்கு இல்லையா, அந்த கல்ஃப், ஆப்பிரிக்கன் இது ஆன் இது ஈஜிப்ட், இந்த ஈஜிப்ட் வழியா தான் வணிகம் நடக்கும் இந்தியாவுக்கு. இந்த இது ட்ரேட் ரூட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. ட்ரேட் ரூட் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்துமே அங்க இருக்கிற ஆப்பிரிக்கன் ட்ரேடர்ஸோ, அரப் ட்ரேடர்ஸோ, துர்க்கிஷ் ட்ரேடர்ஸோ தே ஸ்டார்டட் டு டிக்டேட். ₹1 இந்த பொருள் 10 ரூபா ஆக்குறது, 10 ரூபா இந்த பொருள் 100 ரூபா ஆக்குறது, 10 மடங்கு அதிக விலை லாபத்துக்கு விற்கும் பொழுது ஐரோப்பிய கண்டத்துல என்ன நடக்குது? வாட் ப்ராப்ளம் இட் டேக்ஸ்? வணிகம் 10 மடங்கு அதிகமாகும் போது என்ன ஆகுது? இன்ஃபிளேஷன் அதிகமாகுது, பீப்புளோட டிமாண்ட். சோ இந்த இது வச்சுக்கோங்க. சோ ஒன்ஸ் 1453 பிடிச்ச பொழுது என்ன ஆகுது? இங்க இருக்கிற 99% கிறிஸ்துவம் எல்லாமே இஸ்லாமியர் கையில இருந்து பிடிபடக் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே டிரான்ஸ் லொகேட் ஆகுறாங்க. எங்க போறாங்கன்னா தே கோ டு தி லேண்ட் ஆஃப் ரஷ்யா. எங்க லொகேட் ஆகுது? ரஷ்யாவுக்கு போகுது பை 15th century. So 50 years the 1615ல என்ன ஆகுது? இங்க இருக்கிற மத குருவான ரொம்ப பெரிய பவர்ஃபுல், ஏன்னா கிறிஸ்துவம் முற்றிலும் போயிடுச்சு. ஒரு சின்ன கம்யூனிட்டி தான் கான்ஸ்டன்டினோப்பிள் இஸ்தாம்புல்ல இருக்காங்க. அப்ப என்ன செய்யறாரு? அவர் ஒரு தூது விடுறாப்புல, நீங்க வந்து எனக்கு பட்டம் கட்டுங்க, எனக்கு தலைமை ஆயர் ஆகணும், எனக்கு அபிஷேகம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்க டர்க்கியில இருந்தவரை கூப்பிடுறாரு. டர்க்கியில இருந்தவர் என்ன பண்றாரு? இந்த ரஷ்யால இருக்கிற ஆயருக்கு பேட்ரியார்க்காக அவரு பட்டம் கட்டுறாப்புல. அவர் பட்டம் கட்டுறது என்ன செய்யறாப்புல? அவரு உக்ரைன் அன்று ஏன் அன்றுல வரணும்னு சொல்லி அவரு ஆர்டர் போடுறாப்புல. சோ இந்த இதுதான் skirmishes which started in 17th century onwards till 1917. என்ன நடக்குது ரஷ்யால?
ரஷ்யால நடக்குது போல்ஷிவிக் ரெவல்யூஷன் நடக்குது. இந்த போல்ஷிவிக் ரெவல்யூஷன் நடக்கும் பொழுது சாரும் ரஷ்யன் ஆர்த்தடாக்ஸ் செஞ்சு கம்யூனிஸ்டா மாறுது. இப்போ 1917 இருந்து 1991 என்ன நடக்குது? இந்த பெரிய ஆளுமை கூப்பிடுறது இந்த ஆளுமை. It is called as USSR. இந்த சோவியத் ரஷ்யா என்ன நடக்குது? உடைஞ்சு போகுது. உடைஞ்சு போகும் பொழுது என்ன நடக்குது? இப்போ உக்ரைன் செப்பரேட் ஆகுது, ரஷ்யா செப்பரேட் ஆகுது. இப்போ உக்ரைன் செப்பரேட் ஆயிருந்தோமே என்ன நடக்குது? மறுபடியும் இந்த 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 கான்ஸ்டன்டினோபிள் பேட்ரு ஆர்த்தடாக்ஸை கூப்பிட்டு இவங்க ஏனே பட்டம் கட்டுங்கன்னு சொல்லி 1990s அவங்க பட்டம் கட்டிடுறாங்க 1991. அப்ப என்ன ஆகுது? ரஷ்யன் ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச்சுடைய ஆளுமை இதுக்கு எதிராக அகேன்ஸ்ட் ஆகுது. அவனால ஆட்சி புரிய முடியல. அங்கதான் அலெக்சிஸ் தி செகண்ட் ஒருத்தர் என்ன செய்யறாப்புல, புட்டின் இப்ப இருக்கிற புட்டின்னு அவரை ஒரு கேபிஜின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இது இருக்கு அவங்களது, சீக்ரெட் சொசைட்டி, சீக்ரெட் இது. அததான் அவர் வந்துட்டு அவரு கேஎஸ்ஜியோ கேபிஜியோ அதுதான் அவரு இது பண்ணி அவர் பிரசிடென்ட்ஷிப்புக்கு யார் வருது? ரஷ்யன் ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச் இது பண்றாங்க. என்ன காரணம்? அவங்களுக்கு உக்ரைன் அவங்க கண்ட்ரோல்ல வரணும். மதம் சார்ந்தது. நீங்க உங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? மேலோட்டமா இது வந்து நேட்டோ படைகளுக்காக எதிராக கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. அது கிடையாது. உக்ரைன் ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச் தான் முக்கிய காரணம். இந்த போருக்கு இத்தனை ஆயிரம் மக்கள் இறப்புக்கு ஒரே சிங்கிள் காரணம் மதம் பிடிச்ச வெறி. புரியுதுங்களா? உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் என்ன தரன்னு மேலோட்டமா அவங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க? நேட்டோ படைகள் மற்ற அச்சுறுத்தல் எங்களுக்கு, அதனாலதான் நான் போரிட்டோம். முழுக்க போய் அது கிடையாது. மதம். புரியுதுங்களா? உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் என்ன தொடர்புன்றது வரலாற்றுல நான் சுருக்கமா சொல்லிட்டேன், ஏன்னா நேரம் இல்லை, உங்களுக்கும் போர் அடிச்சுனா. தென் 1453 AD என்ன நடக்குது? வெஸ்ட்ல வந்து ஈஸ்டர்ன் பிரான்ச் போயிடுச்சு. இந்த ஈஸ்டர்ன் பிரான்ச்சுக்கு ஏன் 1453 பண்றாங்கன்னா, இந்த சர்ச் பிரியும் பொழுது என்ன ஆச்சு? 1044 AD வெஸ்டர்ன் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஆச்சு, ஈஸ்டர்ன் ஆர்த்தடாக்ஸ். வெஸ்டர்ன் ஆர்த்தடாக்ஸ்ல ஹோலி ரோமன் எம்பையர் ஒரு கூட்டமைப்பு பண்ணாங்க. எல்லா அங்க இருக்கிற அரசர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வெஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையர். அப்ப என்ன ஆச்சு? நம்ம போய் ஹோலி லேண்டை பிடிக்கணும்னு சொல்லி அவங்க செய்யறாங்க. அது பேர் தான் சிலுவை போர். 11, 12, 13ஆம் நூற்றாண்டுல மதத்தின் பேராக இஸ்லாமியரை கொன்று குவித்த கிறிஸ்தவர்களுடைய வன்கொடுமை, இஸ்லாமியர்கள் வன்கொடுமை, 2 பேர் அடிச்சுக்கின்னு யார் இறந்து போனாங்க? மக்கள் தான் இறந்து போனாங்க. எது? மதத்தின் பேராக போர். வெஸ்ட்ல என்ன நடந்துச்சு? 12, 13, 14ஆம் நூற்றாண்டுல என்ன நடந்துச்சு? ரீபர்த், ரீஅவேக்கனிங் கால் ரெனைசான்ஸ். புரியுதுங்களா? ரெனைசான்ஸ். அவங்க ஆட்சி பீடத்தை எடுத்து அவங்க எதிர்த்து பண்ணாங்க. தாந்தே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தாந்தே, வால்டயர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்படல. இவங்கெல்லாம் வந்து வெஸ்டர்ன் பொலிட்டிக்கல் தாட்ல பெரிய திங்கர்ஸ். தாந்தே, வால்டயர் இவங்க எல்லாமே. சோ இவங்க வந்து ஆளுமை வந்துட்டு என்ன செய்யறாங்க? வெஸ்ட்ல பீப்புள் ஸ்டார்ட் டு மாடர்னைஸ் ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? உணவு பழக்க வழக்கம் மாறுதா இல்லையா? 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரைட் ரைஸ் தெரியுமா நம்மளுக்கு? கபாப் தெரியுமா? 65 தெரியுமா? அப்ப என்ன இருந்துச்சு? தோசை இட்லியும் எப்பவும் போடுவாங்க. தைப்பூசத்துக்கும் பொங்கலுக்கும் இது சித்திரை திருநாளுக்கு தான் போடுவாங்க. அதுதானே உண்மை. சோறு பாக்குறதுக்கே கஷ்டம். அப்போ உணவு பழக்கம் மாறுச்சு. திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன் when Renaissance came. Renaissanceல என்ன நடந்துச்சு? People started to question, people started to eat, women started to wear more cosmetics, beauty products. They became more modernized. சர்ச்சை எதிர்த்து அங்க இருக்க ஆட்சி பீடத்தை எடுத்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? கொஸ்டின் பண்ணாங்க. இப்போ இந்த கொஸ்டின் பண்ணும்போது என்ன நடந்துச்சு? அவங்களுக்கு அதிகமான கன்சம்ஷன் தான் they depend on import. இந்த இம்போர்ட் எங்கதுல போச்சுன்னா இந்தியா ஓரியன்ட்ல இருந்து ஓசிடென்ட்டுக்கு போச்சு. ஓசிடென்ட்ல போகும்போது என்ன நடக்குது? 1453 தடை. அப்ப என்ன நடந்துச்சு? ₹1 இருந்த காசை 10 ரூபா 15 ரூபா கொடுத்து வாங்கும் பொழுது அவங்களுக்கு பிரஷர். ஏன்? இஸ்லாமியர் பிடிச்சிட்டாங்க. என்ன? ஏற்கனவே சிலுவை போர் நடந்துச்சு. நம்ம கிட்ட நம்ம தோத்துட்டோமே, நம்மளுக்கு போச்சே, நம்ம நிலம் போச்சு, வணிகம் போச்சேன்றது. அப்போதான் என்ன செய்யறாங்க? ஜினோவா, வெனிஸ்
ஜினோவா வெனிஸ் இவங்க கூட அரேபியர் கூட டர்க்கியர் கூட என்ன செய்யறாங்க, தே மேக் ஒன் பேக்ட் ட்ரேடு. ஸோ அதை வந்து நிறைய வெற்றி அடைகிறாங்க, வணிகம் வருது. அப்போ என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, நாங்க ஜினோவா வெனிஸ் இத்தாலியில நான் சின்ன நாடு, என்னால டர்க்கியை எதிர்த்து போரிட முடியாது. இப்போ டர்க்கியை எதிர்த்து போரிட முடியாதுன்னா நீங்க என்ன செய்யணும், யாரு நம்ம இதுதான் 2 மேஜர் பவர், யாரு இத்தாலி டர்க்கி. இதுதான் 15ஆம் நூற்றாண்டுல இருக்கிற ஒரு குளோபல் பொசிஷனிங். என்ன நடக்குது ஜினோவா, தே சே தட் டு தி அந்த ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு வெஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையர்ல நாங்க காசு கொடுக்குறோம், ஆளு கொடுக்குறோம், டெக்னாலஜி, ஷிப் பில்டிங் எல்லாம் கொடுக்குறோம், யார் எங்களுக்கு எது உதவி செஞ்சு போரிடுவாங்க. அப்போ ஸ்பானிஷும் யார் வராங்க, போர்ச்சுகீஸும் வராங்க, நாங்க பண்றோம். அப்ப என்ன பண்றாங்க, ஜினோவா டர்க்கியும் அவங்ககிட்ட இருக்கிற காசு, ஆட்கள், டெக்னாலஜி, ஷிப் பில்டிங் எல்லாம் டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க வெஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையர். அதுதான் ஸ்பெயின் அண்ட் போர்ச்சுகல். இவங்க தான் முதலாக, ஸ்பானிஷ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வாயேஜஸ் எடுக்கிறாங்க. கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் போய் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. பர்தோலோமியோ டயஸ் என்ன பண்றாப்புல, ஆப்பிரிக்கா கட்டத்தை சுத்தி வந்து ஹார்ன் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கால நின்றுறாப்புல. அது பேர் தான் கேப் ஆஃப் குட் ஹோப். 1498ல திரும்பியும் அந்த இடத்துல வாஸ்கோ டி காமா வராப்புல. வாஸ்கோ டி காமா வந்து கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் வந்து யாரு வராப்புல, அங்க வந்து ஒரு குஜராத்தி நேவிகேட்டர் இப்ன மாஜித்ன்ற ஒரு குஜராத்தி நேவிகேட்டர் வழியாக கேலிக்கட்டு போய் அடையிறாரு. So now they found a new route to India, encircling the continent of Africa through Cape of Good Hope to India. கண்டுபிடிக்கிறாங்க. யாரு கண்டுபிடிக்கிறாங்க, யாரு, வாஸ்கோ டி காமா. போர்ச்சுகீஸ் வரும்போது என்ன செய்யறாங்க, அவங்க வந்து இந்தியாவிட்ட அவங்க ஆளுமையை கொடுக்குறாங்க. இப்ப போர்ச்சுகீஸ் வந்து யாருக்கு எரிச்சலாவது, யார் வருது, போர்ச்சுகீஸ் என்ன பண்றான், இஸ்லாமியருடைய ஷிப்ஸ் எல்லாத்தையுமே அடிச்சு ஒடிச்சு துவம்சம் பண்ணிடுறான். அவனுடைய அட்மிரலை வச்சு எந்த அரேபியாட்டம் ரெட் சீல இருந்து வர்றது, எகிப்துல வர்றது எல்லா இதுவும் கட் பண்ணிடுறாங்க. கட் பண்ணும் பொழுது என்ன நடக்குது, இப்போ இஸ்லாமியர்களுக்கு பெரிய வெறிச்சல் வருது. அப்போ ஒரு ஒரு கூட்ட அமைப்பை அவங்க ஏற்படுத்துறாங்க. அதுதான் சுல்தான் மேமூத் பெஹ்ரா ஆஃப் குஜராத், சுல்தான் ஆஃப் இஸ்தாம்புல், சுல்தான் ஆஃப் ஈஜிப்ட், 3 பேரும் உன்னா வந்து பேட்டில் ஆஃப் கவுல் நியர் சூரத்து கிட்ட போர்ச்சுகீஸ்ட போரிட்டு போர்ச்சுகீஸ் தோற்றுறாங்க. அல்போன்சோ டி யாரு, அல்போன்சோ டி அல்பக்கர்க். அல்போன்சோ டி அல்பக்கர்க்கு முன்னாடி பிரான்சிஸ்கோ அல்மேடா தான் பேட்டில் ஆஃப் கவுல போரிடுறாப்புல. அதுல பிரான்சிஸ்கோ அல்மேடாவுடைய மகன் இறந்து போறாப்புல பேட்டில் ஆஃப் கவுல்ல. Once that happens in 1509 Battle of Diu-la, the same 3 tripartite, Sultan of Gujarat plus Sultan of Egypt, Sultan of Turkey, 3 party were defeated by Francisco Almeida, and that is the starting of the Portuguese ஆளுமை. நெக்ஸ்ட் 103 வருஷத்துக்கு இந்தியன் சி becomes போர்ச்சுகீஸ் சி. ஸோ போர்ச்சுகீஸ் என்ன பண்றாங்க, ஆளுமை நடத்தும் பொழுது இஸ்லாமியர் வரல. அதுல இருந்து தான் ப்ளூ வாட்டர் பாலிசின்னு கொண்டு வராங்க. ஓகே, இதுக்கு பிஹைண்ட்ல தான் டுமாரோ வில் see the போர்ச்சுகீஸ் உடைய வார்ஸ். போர்ச்சுகீஸ் எப்படி வந்தாங்க, டேனிஷ், நெதர்லாண்டு, அப்புறமா தென் இங்கிலீஷ், ஃபைனலி பிரெஞ்சு, அதுக்கப்புறமா கம்பெனி வார்ஸ். புரிஞ்சுச்சீங்களா? போர் அடிச்சிருச்சா? வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரி சுருக்கமா சொன்ன, எப்படி மதத்தை வச்சு வந்தாங்களோ இங்கேயும் மதத்தை வச்சுதான் உள்ள போரிட நடக்குது. கிறிஸ்டியானிட்டி விசஸ் இஸ்லாம். ஓகே, இந்த மதத்தை வச்சுதான் இப்ப கூட இந்த இந்த உக்ரைன் போர் நடந்துட்டு இருக்கு. மேலோட்டமா நேட்டோன்னு சொல்றாங்க, அது கிடையாது, மதம். ஓகே, see you tomorrow in the morning.